Any suggestions? You can text me. Yeah. Good evening, students. Now today I will previous unit. I think previous class I have dealt with the unit 1. So in unit 1, half of the part is completed. As I have received some suggestions that to share the important questions, to go through the important questions. As a lot of the students also, I think they have messaged me in the Zoom. Now I am going with the 5th unit, where only the important questions are there. Today I am going to explain. I think I have shared 2 files. You can open both of the files and you can check which are important. I have shared the page numbers also. For each question, which page number you need to refer. Page numbers also I have shared there. So I think we can go with those things. So let us start my session by sharing this document. Yeah. I think now it is visible to all of you. Yes. Yes. Now I start my session with the last unit, which is somewhat easy when compared to the remaining all units. 4th unit and 5th unit are somewhat easy when compared to, so that you can practice well for these units. So the last unit is consisting of the graph theory. So here this graph theory is related to some problems where we are losing the property called as the linearity. Whenever the concept of linearity, even if you go through the data structures also, the data structures, entire data structures are divided into 2 parts. One is called as the linear data structures and second one is the non-linear data structures. Linear part, we will do it, no problem. Stacks, queues, and setting the elements in the array. In the queue also, how to set the element, how to replace the element, how to swap the elements. So we can apply the different operations regarding the setching, regarding the setting. Now, same thing, how we can apply all those things for the non-linear data structures. So here for the non-linear data structures, we will use the concept called as the graph theory. What this graph theory is meant for. This graph theory, we can solve the problems which we are unable to solve them using the linear property. So whenever the structure is non-linear, whenever the elements are moving not continuously, they are moving in the zigzag order, then we can apply the concept called as the non-linear data structures. So in the non-linear data structures, one of the concept which is very, very useful is the graph theory. Very, very useful concept is the graph theory. And in graph theory, another part is also there, which is called as the trees. So tree is also one of the part in the graph theory. So in graph theory, we will go with the circuits. Circuit means closure. When we call it as a circuit means general theory, whatever we are applying in our real life, same thing here also we can apply in the graph theory. But the structure, how we are defining the graph, that is very, very important. So here in the graphs also, normal graphs are there. And then we will go with the circuits where all the circuits must be open. These open circuits are called as the trees. So that means there is, whenever we are seeing the tree root node is on the base and remaining branches are there. Same thing we will apply for the graph theory here also. Now let us start with the definition of the graph theory. So here I have given 2 things. Yeah, see these things. So these are the important questions which are related to the
graph theory. Total graph theory is involving only these important questions are there. So these questions I have noted here, which are repeated twice also. So you can check which question is repeated twice, which question, the page numbers. These page numbers are related to the material, written material, whatever I have shared in your group. So that is shared by your friends. So the page numbers of the material also I have shared for your reference. So that first I will go through the material. Why? Because every page is there. So if I am going to page by page, that will be somewhat difficult. So otherwise I will go with the concepts. All these concepts I will explain. What are the concepts involved in these important questions? Those concepts only I will explain you there. I think that will be fine for you. Yeah. See the definition of the graph. Now, what do you mean by a graph? Simple. A graph means it is a structure. Graph means it is a structure. How we are defining the structure? That structure is consisting of the two properties. Two objects are there in the graph. One of the graphs are generally represented by the first letter G. Capital G is called as the graph. So anywhere these can be taken as the convention. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఒక గ్రాఫ్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? గ్రాఫ్ లో మనకు ఉండేది ఓన్లీ 2 పాయింట్స్. ఒక పాయింట్ వచ్చేది సెట్ ఆఫ్ వర్టిసెస్, అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్. వర్టిసెస్, ఎడ్జెస్ రెండింటిని కలిపేదే మనకు మెయిన్ గా ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ డెఫినేషన్. ఆ గ్రాఫ్ డెఫినేషన్ లో ది గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్ which has an ordered pair. V is a non-empty finite set whose elements are called as the vertices, and E. And E is also called as the set of elements which are called as the edges. So here vertices are represented by the points, or those may be called as the nodes, and the edges are represented by the lines. For example, there are so many examples I have given here. So anyhow, graph is represented by G is equal to V comma E or G of V comma E. So if you see this V1, V2, these points are called as these nodes are called as the vertices. The line is called as the edge. How to represent the vertices is set brackets. Order is not important for them. Order is not. Order is not important for them. That's why we have written in the curly braces. And E is an edge. Edge can be written as a number. So V1 comma V2 is an edge. Sorry, V1 comma V2 is combinedly taken as the edge. If you are writing V1 comma V2, so here if you want to write V1 comma V2 or V2 comma V1, since the order is not important, we can call it as the V1 comma V2. It is a set which is called as the edge 1, E1. That is simply represented by E1. For this graph, if you see this graph, what is happening in this graph? V1, V2, V3, V4. These can be taken as the vertices. Corresponding, the line joining the vertices is taken as the edge. Line joining is vertices is simply called as the edge. Now, different graphs I have drawn there. This is now there are two properties are important for graph. One is called as the adjacent. Second one is called as the incident. Second one is called as the incident. What do you mean by the adjacent? And second one is the incident. These are a very, very important question which are asked repeatedly in the problem. In your question paper, see, what do you mean by the adjacency matrix? What do you mean by the incidence matrix? These two are very, very important, and these are asked for so many times. Not only if you have gone through the old 3 question papers, only 2 times they have asked. If you gone through 5 times or 6 times, repeatedly they will ask these questions. Now, how we will call it as E has 2 adjacent vertices. E has 2 adjacent vertices is called as U comma V. Or another thing also we can call it as E is incident on U comma V. These 2 lines are very, very important for them. E has 2 adjacent vertices, U comma V. Let us explain these concepts here. Now, how to consider graph examples. All this can be taken as the graph. Now, what do you mean by a loop? A loop can be taken as an edge joining to itself is called as the loop. That means edge same vertex to same vertex. A to B, 2 different vertices. A to A is called as the loop. Loops are self loops. Loops are also called as the self loops. Now, what do you mean by a multiple graph?
What do you mean by a multi-graph or multiple graph? This is also there in your syllabus. Multiple graph means it is having more than one edge between the same set of vertices. అంటే రెండు వర్టెక్స్ల మధ్యలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఎడ్జెస్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకోండి, V2 V4 ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి? E4 ఒకటి ఉంది, E5 ఒకటి ఉంది. ఇలా రెండు ఎడ్జెస్ మోర్ దాన్ వన్ ఎడ్జ్ కనుక ఉంటే, ఈ గ్రాఫ్ లో రెండు వర్టెక్స్ మధ్యలో మోర్ దాన్ ఒక ఎడ్జ్ కనుక ఉంటే, దట్ ఈస్ సింప్లీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ది మల్టిపుల్ గ్రాఫ్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ది డయాగ్రామ్స్. సింపుల్ గ్రాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఒకటే ఎడ్జ్ ఉండాలి, రెండు వర్టెక్స్ కి మధ్యలో ఒకటే ఎడ్జ్ ఉండాలి, దాంట్లో సెల్ఫ్ లూప్స్ ఉండకూడదు, మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ ఉండకూడదు. అలాంటి దాన్ని సింపుల్ గ్రాఫ్ అంటారు. సింపుల్ గ్రాఫ్ అంటే రెండు వర్టెక్స్ కి మధ్యలో ఓన్లీ వన్ ఎడ్జ్ హ్యాస్ టు బి దేర్. దట్ మీన్స్ సింపుల్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఎ గ్రాఫ్ విచ్ హ్యాస్ నెయిదర్ లూప్స్ నార్ మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్. లూప్స్ ఉండకూడదు, మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ ఉండకూడదు. ఇవి రెండు లేకపోతేనే సింపుల్ గ్రాఫ్. అంటే కంపల్సరీగా రెండు వర్టెక్స్ల మధ్యలో ఒక ఎడ్జ్ అనేది ఉండాలి, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, సెల్ఫ్ లూప్స్ ఉండకూడదు, మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ ఉండకూడదు. అది సింపుల్ గ్రాఫ్. సూడోగ్రాఫ్ అంటే ఇన్ విచ్ లూప్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ ఆర్ అలౌడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది సూడోగ్రాఫ్. మల్టిపుల్ గ్రాఫ్ అంటే ఓన్లీ మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్, సెల్ఫ్ లూప్స్ కూడా యాడ్ అయిపోతే సూడోగ్రాఫ్ అంటారు. సెల్ఫ్ లూప్స్ కూడా యాడ్ అయితే సూడోగ్రాఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు గ్రాఫ్ లో మనకి రెండు రకాలు. వన్ ఈస్ ది డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, అనదర్ వన్ ఈస్ ది undirected. Directed and undirected graph. What do you mean by the directed graph and what do you mean by the undirected graph? Directed graph means if you are able to show the direction bit for the edge. అంటే ఒక ఎడ్జ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది మనం చెప్పగలిగితే దాన్ని డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటారు. అదే ఆ ఎడ్జ్ కి డైరెక్షన్ లేకపోతే అన్డైరెక్టెడ్ అంటాం. అన్డైరెక్టెడ్ అంటే అది ఏ నుంచి బికి వెళ్తుందో తెలియదు, బి నుంచి ఏకి వెళ్తుందో తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, E1 అనేది V1 కి వీటికి మధ్యలో, E1 అనేది V1 V2 మధ్యలో ఉంది. అంటే ఇది V1 నుంచి V2 కైనా ట్రావెల్ అవ్వచ్చు, V2 నుంచి V1 కన్నా ట్రావెల్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. డైరెక్టెడ్ అంటే డైరెక్షన్ హ్యాస్ టు బి మెన్షన్. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ రెండిట్లో V1 నుంచి V2 కి డైరెక్షన్ అనేది ఉంది, అంటే V1 నుంచి V2 కి మాత్రమే ఎడ్జ్ ఉంది. ఇలాంటి వాటిని ఎలా రాస్తామంటే ఆర్డర్డ్ పేర్స్ గా రాస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్డర్ పేర్ అంటే ఓపెన్ బ్రాంచెస్, అంటే ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అంటే మామూలు బ్రాకెట్స్ మనం రాస్తామే, ఓపెన్ సి షేప్ బ్రాకెట్స్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఆర్డర్డ్ పేర్స్. సో V1 కి V2 కి మధ్యలోనే ఎడ్జ్. అదే ఈ డయాగ్రామ్ లెఫ్ట్ సైడ్ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే ఏమవుతుంది, మీకు V1 V2 కన్నా ఎడ్జ్ ఉంది, V2 V1 కూడా ఎడ్జ్ ఉంది. ఇక్కడ డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి మనకి ఏది చెప్పలేము. సో డైరెక్షన్ చెప్పగలిగితే డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటారు, డైరెక్షన్ చెప్పలేకపోతే అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటారు. సో అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ G has set of vertices and V set of edges such that E belongs to E is associated with an unordered pair. Unordered pair అయితే అన్డైరెక్టెడ్. అదే ఆర్డర్డ్ పేర్ అనేది రాస్తే అది మీకు వచ్చేసి డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్. డిగ్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ అంటే ప్రతి వర్టెక్స్ దగ్గర నుంచి నాకు ఒక ఎడ్జ్ వెళ్తుంది, అలా ఎన్ని ఎడ్జెస్ వెళ్తున్నాయి ఒక వర్టెక్స్ నుంచి, ఫ్రమ్ వన్ వర్టెక్స్ హౌ మెనీ ఎడ్జెస్ ఆర్ స్టార్టెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్, V1 నుంచి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒకటి V3 కు ఉంది, ఒకటి V2 కు ఉంది, ఒకటి V4 కు ఉంది, 3 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ది V1 వచ్చేటప్పటికి 3. అదే ఇక్కడ V1 నుంచి చూడండి, డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ లో V1 నుంచి V2 కు ఒకటే ఉంది, ఇంకెక్కడా లేవు. V1 నుంచి V2 కు ఒకటే ఉంది, ఫ్రమ్ V1 టు V2నే చూడాలి. మీరు డిగ్రీ ఆఫ్ V1 కావాలి అంటే V1 నుంచి మాత్రమే V2 కి చూడాలి. సో అందుకనే V1 నుంచి V2 కు ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అనేది 1. డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ మీన్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది వర్టెక్స్. సో ఇప్పుడు V1, ఇందాక ఎడ్జెసెంట్ అనేది దేనికి చెప్పాం మనం, రెండు వర్టెక్స్ కి మధ్యలో చెప్పాం. ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ అనేది ఒక ఎడ్జ్ అనేది ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఉంది అనేది చెప్తేనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్. నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది వర్టెక్స్. V1 ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఇన్సిడెంట్ గా ఉన్నాయి, ఇన్సిడెంట్ అంటే దాని నుంచి పాస్ అయ్యే ఎడ్జెస్. ఇన్సిడెంట్స్ అంటే V1 నుంచి ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ పాసింగ్ త్రూ ది వర్టెక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఇన్సిడెన్స్ ప్రాపర్టీ. ఎడ్జెసెంట్ ప్రాపర్టీ అంటే
ఒక ఎడ్జ్ అనేది ఏ వర్టెక్స్ కి మధ్యలో ఉన్నది, ఏ రెండు వర్టెక్స్ కి మధ్యలో ఒక ఎడ్జ్ ఉంది అనేది మనకి ఎడ్జెసెంట్. ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇన్సిడెన్స్ ప్రాపర్టీ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆ వర్టెక్స్ దగ్గర చెప్తాం. ఎడ్జెసెంట్ అనేది ఎడ్జ్ మీద చెప్తాం. ఎడ్జెసెంట్ అనేది ఒక ఎడ్జ్ తీసుకున్నాం, దేని మీద ఎడ్జెసెంట్ v1 v2 మధ్యలో ఉంది. అదే ఇన్సిడెంట్ తీసుకుంటే ఒక వర్టెక్స్ కి ఇన్సిడెన్స్ ఏంటి, ఆ వర్టెక్స్ ఎన్ని ఎడ్జెస్ తో ఇన్సిడెంట్ అయింది అనేది చెప్తేనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది వర్టెక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. v1 v2 v3 v4 అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కదా. v1 నుంచి 2 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి అంటే v1 డిగ్రీ 2, v2 నుంచి 3 ఉన్నాయి అంటే v2 3, v3 నుంచి ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి 3, v4 నుంచి 2 ఉన్నాయి అంటే 2. నెక్స్ట్ అదే డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, ఈ గ్రాఫ్ తీసుకున్నారనుకోండి, v1 డిగ్రీ ఒకటే, v2 డిగ్రీ కూడా ఒకటే, v2 నుంచి ఒకటే వెళ్ళింది, v3 డిగ్రీ కూడా ఒకటే వెళ్ళింది v3 నుంచి. v4 తీసుకుంటే v4 2, ఇక్కడ 2 వెళ్ళి చూడండి, v1 కి ఒకటి వెళ్ళింది, అదేవిధంగా v3 కి ఒకటి. అదే డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. నా డిగ్రీ అండ్ అవుట్ డిగ్రీ. అవుట్ ఎందుకు ఈ డిగ్రీలు అవుట్ డిగ్రీలు ఎవరికి చెప్తామంటే ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ. దీని పేరు ఏంటంటే ఇది ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ. ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ అనేది ఎవరికి చెప్తామంటే డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కి మాత్రమే ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ అనే టెర్మినాలజీ ఉంటుంది. అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఉండదు, ఎందుకని డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి. ఇన్ డిగ్రీ అంటే దాని వైపుకి వచ్చేది, అవుట్ డిగ్రీ అంటే దాని నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయేది. అవుట్ అంటే బయటికి, ఇన్ అంటే లోపలికి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారు, ఈ డయాగ్రామ్ v1 తీసుకున్నారు, v1 వైపు ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఒకటే వస్తుంది. కాబట్టి v1 కి ఇన్ డిగ్రీ వచ్చేటప్పటికి 1. ఇన్ డిగ్రీనేమో మైనస్ తో చూపిస్తాం, ఇన్ డిగ్రీని మైనస్ తో చూపిస్తాం, అవుట్ డిగ్రీని ప్లస్ తో చూపిస్తాం. ఇన్ డిగ్రీ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై మైనస్ సింబల్, అవుట్ డిగ్రీ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ప్లస్ సింబల్. ఇప్పుడు v1 చూడండి, v1 నుంచి ఎన్ని ఎడ్జెస్ వెళ్తున్నాయి, 1 2 ఎడ్జెస్ వెళ్తున్నాయి అంటే అవుట్ డిగ్రీ. ప్లస్ వచ్చేటప్పటికి 2, మైనస్ వచ్చేటప్పటికి 1. అదేవిధంగా v3 నుంచి ఒకటే వెళ్తుంది కాబట్టి v3 డిగ్రీ 1, v3 నుంచి ఒకటే వస్తుంది అది కూడా 1. v3కి ప్లస్ మైనస్ రెండు ఒకటే. సో ఇది ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ. అలా మీరు ఇన్ డిగ్రీ అవుట్ డిగ్రీ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. నల్ గ్రాఫ్ అంటే ఏం లేదు, గ్రాఫ్ ఉంటుంది ఎడ్జెస్ ఉండవు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఓన్లీ పాయింట్స్ తప్ప ఇంకేం లేవు. పాయింట్స్ తప్ప ఇంకేమీ లేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది నల్ గ్రాఫ్. ఓన్లీ వర్టిసెస్, ఇది చూడండి 2 చుక్కలు తప్ప ఏం లేవు. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ గ్రాఫ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ది కంప్లీట్ గ్రాఫ్? కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ గ్రాఫ్. సింపుల్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి, సింపుల్ గ్రాఫ్ మీన్స్ విచ్ నెయిదర్ హ్యాస్ లూప్స్ నార్ ది మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్. దానికి సెల్ఫ్ లూప్స్ ఉండకూడదు, మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ కనబడకూడదు. ఇవి రెండు లేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది నల్ గ్రాఫ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది నల్ గ్రాఫ్. ఈ రెండిట్లో ఏదున్నా సరే అది సింపుల్ గ్రాఫ్ అవుతుంది. ఓకే, కంప్లీట్ గ్రాఫ్ డెఫినేషన్ రావాలంటేనే సింపుల్ గ్రాఫ్ రావాలి. ఏ సింపుల్ గ్రాఫ్ G ఈజ్ సెట్ టు బి కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఎప్పుడు, ఇఫ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ ఇన్ G, ఇఫ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ ఇన్ Gలో ఉన్న ప్రతి వర్టెక్స్ కూడా కనెక్టెడ్ విత్ ది ఎవ్రీ వర్టెక్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను v1 v2 2 వర్టెక్స్లు తీసుకున్నాను, ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఒక జాయినింగ్ ఉండాలి, ఒక లైన్ ఉండాలి. ఆ లైన్ ఉంటేనే అది కంప్లీట్ గ్రాఫ్. 3 తీసుకున్నాను సపోజ్, ఇక్కడ v1 నుంచి v2కి లైన్ ఉండాలి, v3కి లైన్ ఉండాలి. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక వర్టెక్స్ తో స్టార్ట్ అయితే అక్కడ నుంచి మిగిలిన అన్నిటికీ లైన్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వర్టెక్స్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఒకటి తీసుకున్నాను, మొత్తం 4. ఇది 1, ఇది 2 వర్టెక్స్, ఇది 3 వర్టెక్స్, ఇది 4 వర్టెక్స్. కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 1 నుంచి 2కి ఒక లైన్ ఉండాలి, 1 నుంచి 3కి ఒక లైన్ ఉండాలి, 1 నుంచి 4కి ఉండాలి. అదేవిధంగా 2 నుంచి 3కి, 2 నుంచి 1కి ఆల్రెడీ ఉంది, సో 2 నుంచి కూడా 4కి వేసేస్తాను. 3 నుంచి అన్నిటికి ఉండాలి, 1కి ఉంది 2కి ఉంది, 3 నుంచి 4కి మిస్ అయింది, ఇదిగో 4కి వేస్తాను. 4 నుంచి అందరికీ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఆన్ 4 వర్టిసెస్. కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఆన్ 4 వర్టిసెస్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఆన్ 4 వర్టిసెస్. దీని డిగ్రీ ఏమవుతుందంటే
degree of the every vertex is equal to 3. 4 వర్టెక్స్లు ఉంటే డిగ్రీ 3. కంప్లీట్ గ్రాఫ్ స్పెషాలిటీ అదే. కంప్లీట్ గ్రాఫ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం డిగ్రీ ఎంతైతే కావాలి అనుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్లు ఎన్ని ఉంటే దానికంటే ఒకటి తక్కువ. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒకటి దగ్గర ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 2 దగ్గర ఎన్ని? 3. 3 దగ్గర 3, 4 దగ్గర 4. అందుకనే కంప్లీట్ గ్రాఫ్ని ఎప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ 3 కానీ 4 కానీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కంప్లీట్ గ్రాఫ్. Hope you understood. That is about the complete graph. Complete graph means every vertex will have the same degree. That's how we define it. It is a simple graph where every vertex will have an edge from all other vertices. That means there must be at least one pair of edge between every pair of vertices. That is called as the complete graph. This is G3. This is G4 రాయలా, ఇది G5. అంటే 5 vertex 6 సారీ G6 ఇది. 6 vertexలు తీసుకున్నారు కదా, V1, V2, V3, V4. ఏ vertex డిగ్రీ చూసినా సరే మీకు 5 ఉంటుంది. ఎందుకంటే 6 వర్టెక్స్లు ఉన్నాయి కదా, 5 ఉంటుంది. అలానే సెల్ఫ్ లూప్ చేయకూడదు, మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్. V1 నుంచి V2కి ఒకటే ఉండాలి ఎడ్జ్, 2 వేయకూడదు. ఓకే. రెగ్యులర్ గ్రాఫ్, ఏ గ్రాఫ్ G has all vertices of degree equal is called as the regular graph అంటారు దాన్ని. ఆల్ వర్టిసెస్ సేమ్ డిగ్రీ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the regular graph అంటారు. అంటే క్రాస్ ఓవర్స్ ఉండకూడదు దీనిలో, అది చూస్తే సరిపోతుంది. బైపరాటేట్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్, ఐసోమార్ఫిజం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఐ ఎమ్ సేయింగ్. All these are the important questions. First one, I have completed with the completed graph. What do you mean by the completed graph? Just now I have completed. Then I have completed the graph definition. Multi-graph definition I have covered. Directed graph completed. Undirected graph also completed. సబ్ గ్రాఫ్, గ్రాఫ్ నుంచి సబ్ గ్రాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దాంట్లో నుంచి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం, కొన్ని ఎడ్జెస్ తీసుకుంటే. సపోజ్ ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను, ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొక ఎడ్జ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. సో మీకు గ్రాఫ్ అంటే ఇలా రాసేసారు. ఇప్పుడు దీనిలో సబ్ గ్రాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దానిలో ఒక ఎడ్జ్ తగ్గించండి, 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ మీ ఇష్టం, ఎన్నో కొన్ని ఎడ్జెస్ తగ్గించేసి ఇలా గ్రాఫ్ డ్రా చేశారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్ గ్రాఫ్. సెట్ నుంచి సబ్ సెట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తగ్గిస్తే. ఇక్కడ కూడా అంతే, కొన్ని ఎడ్జెస్ తగ్గించేసేయండి. ఒక ఎడ్జ్ తీసాను, ఈసారి అసలు నేను ఇలాగే డ్రా చేస్తాను ఓన్లీ. ఇది కూడా దీనికి సబ్ గ్రాఫే, అంటే 2 ఎడ్జెస్ తీసాను నేను. మీ ఇష్టం, ఏనైనా తీసేయచ్చు. అలానే ఎంటీ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో సబ్ గ్రాఫే. empty graph, empty set is subset of every set. Same set is also subset of itself. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో గ్రాఫ్ నుంచి సబ్ గ్రాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్లో, గ్రాఫ్ అంటే వర్టిసెస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, మీకు నచ్చినటువంటి కొన్ని వర్టెక్స్లు ఎడ్జెస్ మీరు డిలీట్ చేసేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది సబ్ గ్రాఫ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది సబ్ గ్రాఫ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఫర్ ది సబ్ గ్రాఫ్. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ది సబ్ గ్రాఫ్ ఆల్సో. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. Next, I am going to the concept called as representation of the graph. This is what in the first page. Examples of the graph. I have done with the examples of the graph. Now I am going with the isomorphism of the graph. Okay. Isomorphism. What do you mean by isomorphism? Only they have asked isomorphism property. Isomorphism అంటే ఏం లేదు, మీరు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ని ఆ 2 గ్రాఫ్లు, ఐసోమార్ఫిజం అంటే ఐసో అంటే సేమ్, మార్ఫిజం అనేది ఏంటంటే హోమోమార్ఫిజం. హోమోమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా మీకు నచ్చిన ఒక కండిషన్ని డిఫైన్ చేయండి. మీకు నచ్చినటువంటి ఒక కండిషన్ని డిఫైన్ చేయండి, ఆ కండిషన్కి సేమ్ ఆ కాదా ఆ కండిషన్ అనేది చెప్పాలంటే ఐసో. సేమ్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ముందు మనకి 2 కావాలి ఆబ్జెక్ట్లు, అది సేమా కాదా చెప్పడానికి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని సేమా కాదా అని ఎవరు అడగరు. అట్లీస్ట్ ఐ రిక్వైర్ 2 గ్రాఫ్స్. 2 ఆబ్జెక్ట్లు ఉంటేనే ఐసోమార్ఫిజం అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే 2 గ్రాఫ్లు తీసుకున్నాను, ఒకటి G1 ఒకటి G2 తీసుకోండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, G1 G2 2 తీసుకున్నాను.
ఈ రెండు గ్రాఫ్లు ఐసోమార్ఫిజమా కాదా అని చెప్పాలి. ఈ రెండు గ్రాఫ్లు ఒకదానికి ఒకటి సేమ్గా చూడటానికి సేమ్గా కనబడవు. మనం ఒక ప్రాపర్టీని డిఫైన్ చేసి కంపేర్ టు దట్ ప్రాపర్టీ వెదర్ దే ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్, దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు టెల్. Whether the property is satisfying that thing or not. How to define that property is, if I am able to define it, G1 comma G2 are two said to be isomorphism if there is a function f from ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, v1 నుంచి v2కి. v1 నుంచి v2కే చేయాలా సార్? లేదు, e1 నుంచి e2 కూడా చేయాలి. మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. ఈ v1 నుంచి v2కి ఒక ప్రాపర్టీని డిఫైన్ చేశాను. ఎలా డిఫైన్ చేశాను? అది నాకు బైజెక్షన్ అవ్వాలి. బైజెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఇట్ మస్ట్ బి 1 1 on 2. సరే, ఇక్కడ 1 1 అంటే ఏంటి, on 2 అంటే ఏంటి? 1 1 ఫంక్షన్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది ఫస్ట్ సెట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఇమేజ్ ఇన్ ద సెకండ్ సెట్. on 2 నో ఎలిమెంట్ ఇన్ ది సెకండ్ సెట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ ఫ్రీ. అంటే దానికి ఏంటంటే ఇక్కడ మీ గ్రాఫ్ చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇది ఒక సెట్ తీసుకున్నానండి, ఇది ఒక సెట్ తీసుకున్నాను. 1 1 on 2 అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఎలిమెంట్స్ రాశాను 1 2 3. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ బి సి రాశాను, ఇక్కడ డి రాశాను. 1 1 అవ్వాలి అంటే మీనింగ్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సెట్ నుంచి ఇది ఏ అనుకుంటే ఏ నుంచి బికి ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి బిలో మ్యాపింగ్ ఉండాలి. అది ఎక్కడ ఉందనేది నాకు వేస్ట్. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఒక లైన్ ఉండాలి బికి. ఆన్ 2 అవ్వాలి అంటే బిలో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ కూడా ఖాళీగా ఉండకూడదు, అంటే నాకు ఈ సి ఇంకా ఉండకూడదు. అది 1 1. 1 1 అవ్వాలి, 1 1 on 2 అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రెండిట్లో సేమ్గా ఉండాలి. ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి ఒక ఎలిమెంట్కి లైన్ మీరు ఎలాగైనా ఇచ్చుకోండి. ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి ఒక లైన్ అనేది మీ ఇష్టం, ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 1 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 2 ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఏ ఇచ్చాను, ఇక్కడ బి ఇచ్చాను. సార్ 1 నుంచి ఏకే డ్రా చేయాలా? అవసరం. 1 నుంచి బి కేసేసేయండి, 2 నుంచి ఏ కేసేయండి. ఎలాగైనా సరే ఒక ఎలిమెంట్కి ఒక లైన్ ఉండాలి, రెండిట్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే అది 1 1 on 2 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ అలాంటి ఫంక్షన్ v1 నుంచి v2 on 2 అవ్వాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే v1లో ఎన్ని వర్టెక్స్లు అయితే ఉంటాయో, వర్టిసెస్ v1లో ఎన్ని అయితే ఉంటాయో v2లో కూడా అన్నే ఉండాలి. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, v1లో ఎన్ని ఉన్నాయి, v5 వరకు అంటే 5 ఉన్నాయి. యూలో ఎన్ని ఉన్నాయి, యూలో కూడా 5 ఉన్నాయి. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే దీనిలో ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. దీనిలో 1 2 3 4 5 6. దీంట్లో కూడా 6 ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5 6. 6 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ రెండిట్లో సేమ్గా ఉండాలి. రెండిట్లో నంబర్ ఆఫ్ సేమ్ ఎడ్జెస్ ఉండాలి. అది ఎలా తెలుస్తుంది సార్? అది తెలియాలి అంటే ప్రతి వర్టెక్స్కి మీరు డిగ్రీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. v1 డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి, v2 డిగ్రీ 3 ఉన్నాయి, v3 డిగ్రీ 3 ఉన్నాయి, v4 డిగ్రీ 3, v5 డిగ్రీ 3. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 4 3 12 14. ఇక్కడ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేయండి. u1 2, u2 3, u3 3, u4 3, u5 3. ఈ కౌంటు మ్యాచ్ అవ్వాలి. మ్యాచ్ అయితేనే ఐసోమార్ఫిజం అంటారు. ఈ డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. ఈ రెండే డ్రా చేయండి, ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే వేరే డ్రా చేయండి. కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ రెండిట్లో సేమ్గా ఉండాలి, నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ కూడా సేమ్గా ఉండాలి. అదొక కండిషన్. నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ సేమ్గా ఉండాలి, నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ సేమ్గా ఉండాలి. అదొక ప్రాపర్టీ. రెండో ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తారో ఇన్సిడెన్స్ ప్రాపర్టీ అనేది సేమ్గా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ v1 మీద ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఇన్సిడెంట్గా ఉన్నాయి, 2, v4 మీద 3. అలా ఉంటేనే 2ని 2కి మ్యాప్ చేయాలి, v1ని u1కి మ్యాప్ చేయాలి. v1ని తీసుకెళ్ళి u2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ 5కి మ్యాప్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే v1కి 2 ఉంటే డిగ్రీ, ఇటుపక్క కూడా 2 ఉన్న డిగ్రీకే మ్యాప్ చేయాలి. సో దీనికి ఇప్పుడు నేను ఐసోమార్ఫిజం ఎలా డిఫైన్ చేస్తానంటే f ఆఫ్ v1 = v2 కదా, f ఆఫ్ v1 = v2 ఎలా రాస్తానంటే ఫంక్షన్ని f ఆఫ్ v1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మీకు వర్టెక్స్ సెట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, v1 నుంచి v2 వరకు v5 వరకు ఉన్నాయి. సో f ఆఫ్ v1ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తానంటే
ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటు పక్కన ఉన్నటువంటి u1కే మ్యాప్ చేయాలి. రెండోది v2 ఉంది. v2 డిగ్రీ ఎంత 3, ఇటు పక్క 3 ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, మీ ఇష్టం ఎలాగైనా మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. అంటే f ఆఫ్ v2ని f ఆఫ్ v2 దీన్ని దేనికి మ్యాప్ చేయొచ్చు? మీకు నచ్చింది 3 డిగ్రీ ఉన్నది u2 కానీ u3 కానీ u4 కానీ u5 కానీ దేనికైనా మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు మీరు. అంటే 2 ఉన్నదాన్ని 2కే మ్యాప్ చేయాలి, 3 ఉన్నదాన్ని 3కే మ్యాప్ చేయాలి. అలా మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కౌంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కౌంట్ సేమ్ ఉందా లేదా, ఇది ఒక్కటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది. 2, 3, 2లు 1 ఉన్నాయి, 3లు 4 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 2 1 ఉండాలి, 3లు 4 ఉండాలి. ఆ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఒకటి చెక్ చేసుకుంటాను. ఐసోమార్ఫిజం అంటేనే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ సేమ్గా ఉండాలి, నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ సేమ్గా ఉండాలి. తర్వాత మీరు డిగ్రీలు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే v1లో ఉన్న డిగ్రీ అంటే ఇక్కడ 2 డిగ్రీ ఉన్నది 1 ఉంది, 3 డిగ్రీ ఉన్నాయి 4 ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా అలాగే 2 డిగ్రీ ఉన్నది 1 ఉండాలి, 3 డిగ్రీ ఉన్నాయి 4 కావాలి. అలా ఉంటేనే 2ని 2కి మ్యాప్ చేస్తాను, 3ని 3కి మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. v2 ఉంది, ఎవరికైనా మ్యాప్ చేసుకోండి. v5 ఉంది, ఎవరికైనా మ్యాప్ చేసుకోండి, u1 తప్ప. అలా మీరు మ్యాపింగ్ కనుక డిఫైన్ చేయగలిగితే f ఆఫ్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 సో దట్ u1, v1 ఆర్ ఇన్ ఈవెన్ ఆర్ అడ్జసెంట్ ఇన్ g1 ఆర్ అడ్జసెంట్ ఇన్ g2. ఇక్కడ ఏదైతే అడ్జసెంట్ గా ఉంటాయో అవి కూడా g2లోనే అడ్జసెంట్ గా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ది ఐసోమార్ఫిజం ప్రాపర్టీ. I hope I am clear. If anyone have any concern regarding this, at the end of the session I will explain. But this concept is very, very important to you. So that is about the isomorphism of the graph. You can refer page number 6 also in that. That is isomorphism of the graphs. This is page number 6. This isomorphism, there are so many examples are there. See here, degree 2 vertices 2 are there, 3 are there. Here degree 2 vertices only 2 are there. These are isomorphic? No, they are not at all isomorphic. ఎందుకని డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. ఐసోమార్ఫిజం డిఫైన్ చేయలేదు. ముందు అది సేమ్గా ఉంటే ఎవరికి వాళ్ళని మ్యాప్ చేసేసుకుంటాను. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐసోమార్ఫిజం ఈజ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది adjacent matrix, incident matrix. Adjacent matrix కావాలి అంటే ఇదే గ్రాఫ్ తీసుకోండి. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ ది సేమ్ గ్రాఫ్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేశాను. దీని పేరు v1 అన్నాను, దీని పేరు v2 అన్నాను, దీని పేరు v3 అన్నాను, దీని పేరు v4 అన్నాను. ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా ఇంకో ఎడ్జ్ డ్రా చేసుకొని కుదిరితే. ఇప్పుడు అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ముందు మ్యాట్రిక్స్ డ్రా చేయాలంటే దీనిలో ఎన్ని వర్టెక్స్లు ఉన్నాయి ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ తీసేసుకోండి. రోలు v1 1 v1 రాశారు, v2 v3 v4 ఇది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. అలాగే కాలమ్స్ v1 v2 v3 v4 ఇది ఒక. ఇప్పుడు మీరు ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఫిల్ చేస్తేనే అదే అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్. అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది మనకి దీనిలో v1 నుంచి ఎక్కడెక్కడికి ఉన్నాయి, v2కు ఉంది, v3కి ఉంది, v4కు ఉంది. అంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాను. వచ్చేసి v1 నుంచి v2కు ఉంది, v3కి ఉంది, v4కు ఉంది, 1 ఇస్తాను. v1 నుంచి v1కి లేదు, 0 పెట్టేశాను. మళ్ళీ v2 దగ్గరికి వెళ్ళండి. v2 నుంచి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, v2 నుంచి v1కు ఉంది, v3కి ఉంది. సో v2 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి v1కు ఉంది, v3కి ఉంది, మిగిలిన 2 0. v3కి వెళ్ళిపోండి. v3 నుంచి ఎక్కడికి ఉంది, v1కు ఉంది, v2కు ఉంది, v4కు ఉంది, ఇది 0. v4కి వచ్చేసేయండి. v1కు ఉంది, v2కి లేదు, v3కి ఉంది, v4కి లేదు.
దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే దానికి అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్ని ఎలా రాస్తారు? ఇప్పుడు ఇదే గ్రాఫ్ ఇక్కడ తీసుకోండి. ఈ గ్రాఫ్ తీసుకున్నారు, ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు. ఏ నుంచి ఎవరికి ఉన్న ఎడ్జెస్? బీకి ఉంది, డీకి ఉంది, సికి ఉంది. బీసీడీలు 1, రిమైనింగ్ 0. బి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వండి. బి నుంచి ఏకు ఉంది, డీకి ఉంది. ఇదిగో ఏకి డీకి 1 1 ఉంటాయి, మిగిలిన 0. అదే అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్ గ్రాఫ్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. సారీ. నా ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇన్సిడెంట్ మ్యాట్రిక్స్ డెఫినేషన్ ఒక్కటే మీరు చూడాలి. చూడండి, అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్ రాసినప్పుడు 1 when vi is adjacent on vj. vi అంటే రెండు వర్టెక్స్ కి మధ్యలో చెప్పే ప్రాపర్టీని అడ్జసెంట్ అంటారు. పక్క పక్కన ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్పేది ప్రాపర్టీ అడ్జసెంట్, నైబర్హుడ్స్. అదే ఇన్సిడెన్స్ లో చూడండి, ఒక వర్టెక్స్ ని ఎడ్జ్ తో చెప్తారు. when v1 is incident on the edge అంటే ఇటు పక్క మీరు వర్టెక్స్లు రాస్తారు, ఇటు పక్క ఎడ్జెస్ రాస్తారు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇది వర్టెక్సే, ఇది వర్టెక్సే. అంటే రోస్ వర్టెక్స్లే, కాలంలు వర్టెక్స్లే. కానీ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఇవి రోస్ మాత్రమే మీకు A1 రో, బిసిడి ఇవి వర్టెక్స్లు. లెఫ్ట్ సైడ్ రాసేది వర్టెక్స్లు, టాప్ సైడ్ రాసేది ఎడ్జెస్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్లో. సో అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఎలా రాయాలి? సో ఇదే గ్రాఫ్కి రాశారు ఇక్కడ. ఇదే గ్రాఫ్కి ఇప్పుడు ఏ ఉంది, ఏ నుంచి వెళ్ళిన ఎడ్జెస్ ఏమున్నాయి? E1 వెళ్ళింది, E5 వెళ్ళింది, E2 వెళ్ళింది. కాబట్టి E1 దగ్గర ఒకటి, E2 దగ్గర ఒకటి, E5 దగ్గర ఒకటి. రిమైనింగ్ 2 జీరోస్. అంటే అడ్జసెంట్ రాస్తే అడ్జసెంట్ పక్క పక్కన అంటే వర్టిసెస్. ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఇటువైపు వర్టిస్లు రాస్తాం, ఇటువైపు ఎడ్జెస్లు రాస్తాం. అదొక్కటే డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు బి దగ్గరికి వెళ్ళండి. బి దగ్గర ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి? E1 ఎడ్జ్ ఉంది, E3 ఎడ్జ్ ఉంది. ఎడ్జి పేర్లు ఇంపార్టెంట్. వాడు ఎగ్జామ్లో ఇవ్వకపోయినా పేర్లు మీరే పెట్టేసుకోవాలి. బి నుంచి E1 వెళ్ళింది, E3 వెళ్ళింది. ఇదిగోండి, E1కి ఒకటి, E3కి ఒకటి, రిమైనింగ్ ఆల్ జీరోస్. సి నుంచి E2 వెళ్ళింది, E4 వెళ్ళింది. సి నుంచి E2కి ఒకటి, E4కి ఒకటి, మిగిలినన్ని జీరో. డి నుంచి 3 వెళ్ళినాయి, E3, E4, E5. ఇదిగో లాస్ట్ 3 1. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్ని కూడా మీరు ట్రై చేయండి ఎలా రాయాలనేది. ఐ థింక్ దిస్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ వెరీ వెల్. ఇదేమో అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్, ఇదేమో ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. అదేవిధంగా రెండో ప్రాబ్లంకి కూడా రాశాను, అడ్జసెంట్, ఇన్సిడెంట్. ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మాత్రమే రాశాను. ఓకేనా? ఒకవేళ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే ఎలా డ్రా చేయాలనేది కూడా రాశాడు. 1 1 పేర్లు పెట్టేసుకోవాలి. ఇటువైపు వర్టెక్స్లు, ఇటువైపు ఎడ్జెస్ పేరు పెట్టుకోవాలి. ఏ నుంచి E1 వెళ్ళింది అంటే ఏ నుంచి E1 లైన్ డ్రా చేసేసేయండి. బి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? E2కి వెళ్ళింది అంటే బి E2 సపరేట్గా ఒక లైన్ వేసాను. సి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? E1కి, ఆ తర్వాత E3కి. సో బి నుంచి E1 ఆల్రెడీ ఉంది, E3 ఇదిగోండి, E3 కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నది. సి నుంచి నెక్స్ట్ అంటే ఏ నుంచి ఏదైతే ఉందో సి నుంచి కూడా అదే ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోజ్ అంటారు దీన్ని. డి నుంచి చూడండి ఒకటే ఉంది. ఇది దీని గ్రాఫ్. ఓకే, యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది I think I have done with the adjacent matrix and the incident matrix. More number of examples also I have given them. I have given more number of examples for this. Yeah. Now let us see the next concept called as the circuits and the path. ఇది చాలా సింపుల్. పాత్ అంటే ఒక దారి. పాత్ అంటే ఏంటి? దారి. ఆ పాత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కనెక్టివిటీ ఉండాలి. దారి ఉంది, కనెక్టివిటీ ఉంటేనే దాన్ని పాత్ అంటారు. కనెక్టివిటీ లేకపోతే పాత్ అంటారు. పాత్ అనాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి నేను గుంటూరుకి వెళ్ళాలి, విజయవాడలో ఉన్నాను, గుంటూరుకి వెళ్ళాలి, వయా మంగళగిరి వెళ్తాను అనేది ఒక దారి. మంగళగిరి దాకా వెళ్ళి ఒక స్టేజ్ తీసుకొని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళండి. అంటే మధ్యలో మంగళగిరి అనేది V1 అనేది విజయవాడ, V3 అనేది మీకు గుంటూరు అయితే మధ్యలో V2 మీరు కావాలంటే మంగళగిరిని యాడ్ చేసుకోండి. అంటే నేను విజయవాడ నుంచి గుంటూరుకి వెళ్ళడానికి కంటిన్యూస్గా దారి ఉండాలి. మధ్యలో రోడ్డు బ్రేక్ అయిపోయి దారి లేకపోతే అది పాత్ కాదు. అందుకని ఏంటంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ వాక్ హ్యాస్ టు బి దేర్.
Path means it is a walk. A walk is called as the path if all the vertices are different. A walk అంటే ఏంటి? A walk means defined as an alternative sequence of vertices and edges. మీకు వర్టెక్స్లు ఎడ్జెస్ రెండు కావాలి. V0 దాని నుంచి V1 కి మధ్యలో ఒక ఎడ్జ్ E0, V1 నుంచి మళ్ళీ V2కి వెళ్తారు, అక్కడ ఒక ఎడ్జ్ కావాలి E1, మళ్ళీ E2 నుంచి E3, V2 నుంచి V3కి వెళ్తారు అంటే మధ్యలో E2. అలా కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్ అనేది కనుక మీకు ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది వాక్. వాక్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక వర్టెక్స్ తీసుకున్నాను V0 అని, ఇక్కడేమో V1 తీసుకున్నాను, ఇక్కడేమో V2 తీసుకున్నాను, ఇక్కడేమో V3 తీసుకున్నాను, ఇక్కడేమో V4 తీసుకున్నాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దీనికి మధ్యలో E0 ఒక ఎడ్జ్ ఉండాలి, ఇక్కడ E1 అనే ఒక ఎడ్జ్ ఉండాలి, ఇక్కడ E2 అనే ఎడ్జ్ ఉండాలి, ఇక్కడ E3 అనే ఎడ్జ్ ఉండాలి, మళ్ళీ V4 నుంచి వెళ్తున్నారు అనుకో V5కి మధ్యలో E4 అనే ఒక ఎడ్జ్ ఉండాలి. అలా కనెక్టివిటీ కనుక ఉంటేనే దాన్ని మీరు ఏమంటారంటే ఒక వాక్ అంటారు. కనెక్టివిటీ లేకపోతే వాక్ అంటారు. కాకపోతే ఈ వాక్లో ఏంటంటే మీరు కావాలనుకుంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ని రిపీట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ని మీరు రిపీట్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. కానీ పాత్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ఆ వర్టెక్స్లు అన్ని డిఫరెంట్ ఉండాలి. అంటే లూప్స్ ఏమీ ఉండకూడదు, ఒకటే పాయింట్. లూప్ ఏమీ ఉండకపోతే దాన్నే పాత్ అంటారు. సో పాత్ డెఫినేషన్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటంటే కంటిన్యూషన్ అనేది ఉండాలి. ఈ వాక్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పాత్ ఇఫ్ ఆల్ ఇట్స్ వర్టిసెస్ ఆర్ డిస్టింక్ట్. అదే కనుక ఎడ్జెస్ కనుక డిఫరెంట్గా ఉంటే దాన్ని ట్రైల్ అంటారు. ఎడ్జెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటే ట్రైల్ అంటారు, మామూలుగా ఉంటే వర్టిసెస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటే పాత్ అంటారు. దాంట్లో క్లోజ్డ్ పాత్. క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్ట్స్ అండ్ ఎండ్ ఎట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది క్లోజ్డ్ పాత్. ఇప్పుడు సర్క్యూట్ అవ్వాలి అంటేనే అది క్లోజ్డ్ పాత్ అవ్వాలి. కాకపోతే కండిషన్ దాంట్లో పాత్ అవ్వాలి అంటేనే సేమ్ ఉండకూడదు, డిస్టింక్ట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎడ్జెస్ కూడా రిపీట్ కాకూడదు. ఏ సర్క్యూట్ అనొచ్చు, సైకిల్ అనొచ్చు, అంటే క్లోజ్డ్ వీల్. ఒక చక్రం తీసుకోండి, విష్ణు చక్రం లాగా అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కనెక్టివిటీ వేలు దగ్గర ఉండాలి. ఒక వేలు నుంచే మన కనెక్టివిటీ అంతా మొత్తం రొటేట్ అవుతూ ఉండాలి, అది వీల్ అనేది. సో వీల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. వీల్ అంటే ఇదిగోండి, ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ని డ్రా చేశారు, ఒక సెంటర్లో ఏదో ఒక వర్టెక్స్ ఇస్తాను, ఇక్కడ నుంచి అందరికీ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. ఈ వీల్ని కూడా ఒక సర్క్యూట్ అంటారు. ఇదొక గ్రాఫ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టేకెన్ యాజ్ ది సర్క్యూట్. ఓకే. Circuit means it is a circuit or cycle is defined as a closed path that doesn't contain any repeated edge. Edges repeated గా ఉండకూడదు. అక్కడ పాత్ అంటే ఏమవ్వాలి, మీకు వర్టెక్స్లు డిఫరెంట్గా ఉండాలి, ఎడ్జెస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటే దాన్ని మాత్రమే. ఎడ్జెస్ వర్టిసెస్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంది, ఒక చోట నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకో సేమ్ ప్లేస్కి మళ్ళీ ఎండ్ అయిపోయారు. అంటే ఏం లేదండి, నేను విజయవాడ నుంచి బయలుదేరేద్దాం అనుకున్నాను, టూర్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను. నాకు సంక్రాంతి హాలిడేస్ వచ్చినాయి, 3 రోజులు టూర్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను. ఎలా వెళ్తాను, ఏదో ప్లాన్ చేసుకున్నాను, కాస్త హైదరాబాద్ వెళ్ళి తిరిగి వద్దామని. సో విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ బయలుదేరేటప్పుడు ఏంటంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఖమ్మము, సూర్యాపేట ఇవన్నీ మీరు కావాలంటే విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇటు వరంగల్ వెళ్ళండి, ఇటు ఖమ్మం వెళ్ళండి, ఏదైనా సరే, వేదాద్రి వెళ్ళండి, లేదనుకుంటే ఇంకా వేరే ప్లేసెస్ ఏమన్నా సరే. కాకపోతే కండిషన్ ఏంటంటే అన్ని ప్లేసులు విజిట్ చేయండి, ఒక్కసారి మాత్రమే విజిట్ చేయండి. 2 సార్లు ఎవరన్నా విజిట్ చేస్తారా టూర్కి బయలుదేరినప్పుడు? ఎవరు విజిట్ చేయరు. ఒకసారి విజిట్ చేసి ఆ తర్వాత దానికి కంటిన్యూషన్, మళ్ళీ ఆ తర్వాత కంటిన్యూషన్, మళ్ళీ ఎండింగ్కి రావాలి. టూర్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటాం మనం? ఏదైనా 3 డేస్ హాలిడేస్ వచ్చినాయి, ఎక్కడ సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి టూర్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం, ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటాం? మనం అందరం ఏదో ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎవరెవరు వేరే వాళ్ళు ఉంటాయి, అందరు కలిసి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టాండ్ నుంచో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అక్కడ అందరు కలుస్తారు, అక్కడ నుంచి ఒక ప్లాన్ వేసుకుని ఉంటారు. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, తర్వాత ఇంకో ప్లేస్, తర్వాత ఇంకో ప్లేస్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్కి మన ఇళ్ళకి వచ్చేయాలి మనం గ్యారంటీగా. ఇంటికి రాకపోతే బాగుంది కదా, మళ్ళీ మనకి ఇంటికి వచ్చేసేయాలి. దానినే సర్క్యూట్ అంటారు. అంటే మనం వెళ్ళినటువంటి డైరెక్షన్ని, జర్నీని రిపీట్ చేసుకోకూడదు. మనం ఒకసారే వెళ్ళాలి. ఒకసారే వెళితే దాన్ని డిస్టింక్ట్ అంటారు. 2 సార్లు వెళ్తే సేమ్ వెళ్ళారని. సేమ్ సిటీని విజిట్ చేయకూడదు, సేమ్ ప్లేస్కి వెళ్ళకూడదు, సేమ్ దారి వెళ్ళకూడదు, సేమ్ సిటీకి వెళ్ళకూడదు, రెండూ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను బయలుదేరాను, హైదరాబాద్ వెళ్ళమంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఖమ్మం వెళ్ళాను, వచ్చేటప్పుడు కూడా ఖమ్మమే వస్తాను అంటే రావద్దు. వచ్చేటప్పుడు సూర్యాపేట నుంచి రా. అది డిస్టింక్ట్ వర్టిసెస్, డిస్టింక్ట్ ఎడ్జెస్. వెళ్ళిన సేమ్ దారే రావద్దు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేయండి, సేమ్ దారి రావద్దు, వేరే దారిలో రండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సర్క్యూట్. అది సర్క్యూట్ డెఫినేషన్. సర్క్యూట్స్ అండ్ ది పాత్. This definition I have completed. Circuit definition.
ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లోనే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంకా మిగిలి ప్లేనారు, యూలారు, హ్యామిల్టోనియన్ అవి మనం చూద్దాం. యూలార్ గ్రాఫ్ ఇందాక చెప్పిందే పాయింట్స్ మళ్ళీ కొద్దిగా ఫ్యాషన్గా రాస్తాడు. గ్రాఫ్ వేరు, సర్క్యూట్ వేరు. గ్రాఫ్ అంటే డయాగ్రామ్ అంటారు, సర్క్యూట్ అంటే ఎండింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేమ్ ఉందని చెప్తారు, అంతే డెఫినేషన్, రెండింటికి ఏం లేదు. యూలార్ లో మన గ్రాఫ్ ఉంటే గ్రాఫ్ లో మనకి ఏంటంటే రెండు రకాలు. యూలార్ పాత్ అంటే ఏంటి, యూలార్ సర్క్యూట్ అంటే. పాత్ అంటే మొదలెట్టండి చివరి దాకా వెళ్ళండి, సర్క్యూట్ అంటే చివరి దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ ఫస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేసేయండి. అదొకటే డిఫరెన్స్ పాత్కి సర్క్యూట్కి. అది యూలార్ అని హ్యామిల్టోనియన్, యూలార్ అంటారు, ఆయిలర్ అంటారు. యూలర్ గ్రాఫ్ అన్న హ్యామిల్టోనియన్ అన్న, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్. నౌ సీ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ది యూలర్ గ్రాఫ్. యూలర్ గ్రాఫ్ ఏం చెప్తుంది?
I think I have somebody has muted me. I have not seen. Let me know where I stopped, where you are unmuted. Chaitanya, where I have unmuted. Have you gone through the concept Euler? Can somebody chat me where you are not audible with my concept? Oh, before 2 minutes, Euler graph I have stopped. Okay, okay. I will start again from Euler graph. సో యూలర్ గ్రాఫ్ అంటే ఏం లేదండి. యూలర్ గ్రాఫ్ చెప్పేది ఓన్లీ ఎడ్జెస్ గురించి. ఒక పాయింట్ నుంచి వేరే పాయింట్, అంటే మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ని ఒకసారి మాత్రమే విజిట్ చేస్తే యూలర్ గ్రాఫ్ అంటారు. ఎక్కడైతే కవర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ పాయింట్ కి వచ్చేస్తే, ఆరిజన్ కి వచ్చేస్తే అది యూలర్ సర్క్యూట్ అంటారు. యూలర్ పాత్ అంటే ప్రతి ఎడ్జిని ఒకసారి మాత్రమే విజిట్ చేయండి అని చెప్పేది యూలర్ పాత్. విజిట్ చేసిన తర్వాత స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చేసేయండి అని చెప్పేది యూలర్ సర్క్యూట్. హ్యామిల్టోనియన్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి వర్టెక్స్ ని ఒకసారి మాత్రమే విజిట్ చేయండి. మీరు ఎటు నుంచి వెళ్తున్నారో నాకు వేస్ట్, ఎన్ని దారులు వెళ్తారు వేస్ట్. ప్రతి వర్టెక్స్ ని ఒకసారి మాత్రమే విజిట్ చేయండి. విజిట్ చేస్తే దాన్ని హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ అంటారు. విజిట్ చేసి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ అంటే ప్రతి వర్టెక్స్ ని ఒకసారి విజిట్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేయాలి. యు సీ ది డెఫినేషన్స్ ఆల్సో హియర్. If it contains each vertex in G exactly once except for the starting and ending. ఎప్పుడు అది గ్రాఫ్ అయితే, పాత్ అయినా అదే డెఫినేషన్, డిస్టింక్ట్ అని. అదే సర్క్యూట్ అయితే రెండు సేమ్ అవ్వాలి. డిటర్మిన్ విచ్ ఆఫ్ ది హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ మీరు సేమ్ పాయింట్కి వచ్చేసేయాలి. స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అయితే హ్యామిల్టోనియన్ పాత్, సేమ్ అయితే హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. ద గ్రాఫ్ విచ్ ఇస్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఆర్ యూలర్ సర్క్యూట్. ఓకే. Now, planar graph. Planar graph means జస్ట్ మన పిల్లలు ఆడుకున్నట్లే సింపుల్ గా ఒక గ్రాఫ్ ని డ్రా చేయాలి. వర్టెక్స్ నుంచి వర్టెక్స్ కి లైన్స్ వేయాలి. ఆ లైన్స్ లో క్రాస్ ఓవర్స్ ఉండకూడదు. నో క్రాస్ ఓవర్. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, ఏ నుంచి డికి వెళ్ళింది, బిసికి వెళ్ళింది, దాంతో క్రాస్ ఓవర్ అయింది. ఇది మధ్యలో వర్టెక్స్ కాదు. వర్టెక్స్ కానప్పుడు మీకు క్రాస్ ఓవర్ ఉండకూడదు. అంటే ఏ నుంచి డికి లైన్ బాగానే వెళ్ళింది, బి నుంచి సికి వెళ్ళేటప్పుడు క్రాస్ ఓవర్ అయింది. అంటే నేను ఏ నుంచి డీనన్నా మార్చాలి, బి నుంచి సీనన్నా మార్చాలి. చూడండి ఇక్కడ మార్చేశాను. ఏ నుంచి సీను బయట నుంచి డ్రా చేశాను. మీరు ఎలాన్నా డ్రా చేయండి చిన్నపిల్లలాగా, కాకపోతే క్రాస్ ఓవర్స్ ఉండకూడదు. ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ప్లేనార్ గ్రాఫ్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ ది ప్లేన్ సచ్ దట్ నో టూ ఎడ్జెస్ క్రాస్ ఓవర్ ఈచ్ అదర్, నో టూ ఎడ్జెస్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. క్రాస్ ఓవర్ అన్నా ఇంటర్సెక్ట్ అన్నా క్రాస్ ఓవర్స్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది, ఈ లోపల స్క్వేర్ బాగానే ఉంది, ఆ తర్వాత డి నుంచి బికి లైన్ బాగానే ఉంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ డి టు ఏ, ఇక్కడ ఈ నుంచి ఈ కట్ అయిపోయింది, ఈ కట్ ఉండకూడదు. అంటే దీన్ని బయట నుంచి డ్రా చేస్తాను, డి టు ఏ. అదేవిధంగా ఏ టు సి, ఇది క్రాస్ ఓవర్ ఉంది, దీన్ని కూడా బయట నుంచి డ్రా చేస్తాను. అంటే ఏ టు సి బయటకు వెళ్ళిపోయింది, డి టు ఏ బయటకు వెళ్ళిపోయింది. అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్. ఈ ఏని కిందకి లాగేస్తాను, చూడండి, ఏని కిందకి లాగేస్తే బయట నుంచి వెళ్ళిపోయింది, ఎక్కడ క్రాస్ ఓవర్స్ లేవు. అదేవిధంగా క్యూబ్ ఇలా ఉంది, దీన్ని ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది ప్లేనార్ గ్రాఫ్. ప్లేనార్ అవుతుందా లేదా అంటే జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. క్రాస్ ఓవర్స్ ఉన్నాయా లేదా, క్రాస్ ఓవర్స్ లేకుండా మీరు డ్రా చేయగలిగితే, ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్లేనార్ గ్రాఫ్ కానిది. ఈ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది, దీన్ని ప్లేనార్ కాకుండా ఇంకెలానూ నేను డ్రా చేయలేను, పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ప్లేనార్ గ్రాఫ్. Hope I am clear with the definitions now. Just give me few minutes, share your feedback, so that feedback in the sense suggestions, which concepts you have understood or not. Up to now I have completed the graph part. Now I will go with the tree part, spanning tree. This I will start. Still this problem is there, Koenig's bridge principle. Once I explain the Koenig's bridge principle, then I will go with the spanning tree. Okay, so let us start with the Koenig's bridge principle.
కోనిక్స్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్ చూడండి ఒకసారి ఏం చెప్తుందో. ఏం లేదండి, ఈ బొమ్మ చూడండి, చాలా నీట్గా ఉంది. ఈ బొమ్మ చూసారా, చూడటానికి బాగానే ఉంటుంది. ఐ థింక్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్. ఈ కొనిక్స్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఏం లేదండి, ప్రాబ్లమ్ని డిస్క్రైబ్ చేయమంటారు. దీనిలో 7 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వీ విల్ గో విత్ ది థియరీ. ఇది ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. ఆయిలర్ థియరీ ఉంది కదా, ఆయిలర్ థియరీ పుట్టిందే దీనికోసం. ఏంటంటే ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ. దేర్ ఈజ్ ఏ క్లాసికల్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ డిసిప్లిన్ టుడే కాల్డ్ ఎస్ ది గ్రాఫికల్ థియరీ డ్యూరింగ్ దిస్ 18th century ఆఫ్ కోనిక్స్ బ్రిడ్జ్. ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఈస్ట్ పర్షియాలో ఉంది ఈ కోనిక్స్బెర్గ్ అనే ఊరు. అక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఐలాండ్, 2 ఐలాండ్స్ అండి. ఈ వైట్ బాక్స్లు ఉన్నాయి, ఇదొక ఐలాండ్, ఇదొక ఐలాండ్. ఈ ఐలాండ్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ మొత్తం అనేది ఇది ఒక ఐలాండ్, దీంట్లో ఇదొక సిటీ, ఇదొక సిటీ, ఇది మొత్తం ఐలాండ్. ఈ ఐలాండ్ని దాటి రావాలి అంటే ఈ బ్లాక్ కలర్ ఉంది, ఇదంతా వాటర్. బ్లాక్ కలర్ అంతా వాటర్, మధ్యలో ఉన్న వైట్ స్పేస్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఊరు. ఇఫ్ యు ఆర్ టరో విత్ ది భవానీ ఐలాండ్, విజయవాడ, కృష్ణా రివర్ ఇస్ దేర్, ఇన్ బిట్వీన్ భవానీ ఐలాండ్ ఇస్ దేర్, లక్షద్వీప్ ఆల్సో దట్ ఈస్ వన్ ఐలాండ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఐలాండ్లో ఇదొక సిటీ, మనకి ఇదొక సిటీ. ఈ సిటీని నేను ఈ 2 సిటీస్ని విజిట్ చేయడానికి నా దగ్గర ఇదిగోండి ఇవి బ్రిడ్జెస్. ఈ రివర్ని ఇటు నుంచి అయినా రావచ్చు, ఇక్కడ ఏదో ప్లేస్ ఉంది ఆ ప్లేస్ నుంచి అయినా రావచ్చు, ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వస్తే వెళ్ళటానికి ఈ రెండింటికి మధ్యలో కనెక్టివిటీ ఒకటే, ఈ ఊరు నుంచి ఈ ఊరు వెళ్ళాలంటే. అలా ఇదొక బ్రిడ్జ్, ఇదొక బ్రిడ్జ్, ఇదొక బ్రిడ్జ్, మొత్తం దీనిలో 7 బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి. అంటే ఊరు ఎంటర్ అవటానికి ఫస్ట్ దానికి నాకు 4 దారులు, రెండో దాన్ని ఎంటర్ అవటానికి 2 దారులు, మొత్తం 7 ఉంటాయి. చూడండి, was divided into the 4 sections including the island of Nifa by the Prigal river. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రివర్ ఏంటంటే ప్రిగల్ రివర్, జస్ట్ లైక్ అవర్ విజయవాడ కృష్ణా రివర్. 7 bridges are connected to the regions as shown in the figure. ఈ ఫిగర్ లో చూపించినట్లుగా ఉంది. Residents spend their Sunday walks trying to find a way to walk about the city across the each bridge exactly once and return back to the starting point. This is the very, very important thing. ఇదే మన ఆబ్జెక్టివ్. కోనిక్స్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్లో ఉన్న ఆబ్జెక్టివే ఇది. కోనిక్స్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్లో ఉన్న మనకు మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్నే ఇది. ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్? టు వాక్ అబౌట్ ద సిటీ, టు వాక్ అబౌట్ ద సిటీ, టు క్రాస్ ఈచ్ బ్రిడ్జ్. ప్రతి బ్రిడ్జిని విజిట్ చేయండి, ఒకసారి మాత్రమే విజిట్ చేయండి, అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ది స్టార్టింగ్ పాయింట్. టు వాక్ అబౌట్ ది సిటీ, టు క్రాస్ ది ఈచ్ బ్రిడ్జ్. ప్రతి బ్రిడ్జిని క్రాస్ అవ్వండి, ప్రతి బ్రిడ్జిని విజిట్ చేసి మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ అవ్వండి. ప్రతి బ్రిడ్జిని స్టార్ట్ చేయండి, ప్రతి బ్రిడ్జిని విజిట్ చేయండి, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేయండి. కండిషన్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. అంటే సపోజ్ నేను ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను, ఇలా లోపలికి వెళ్ళాను, ఓకేనా, మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళాను, మళ్ళీ ఈ బ్రిడ్జ్ వెనక్కి రాకూడదు. ఒక బ్రిడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే, అంటే ఇదేమో బ్రిడ్జ్ ప్రాబ్లం. అంటే ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటుంది మీకు, అంటే ఇవి 2 సిటీస్, ఈ సిటీస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి 7 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. మన టూర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన టూర్ యూ నీడ్ టు విజిట్ ఆల్ ది బ్రిడ్జెస్. యూ నీడ్ టు విజిట్ 2 cities బై విజిటింగ్ ఆల్ ది బ్రిడ్జెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. దీనినే ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే గ్రాఫ్గా ఇలా రాశాను. అంటే ఇదొక ఏరియా చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇటు 2 బ్రిడ్జిలు, ఇటు 2 బ్రిడ్జిలు ఉన్నాయి. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాను, 2 బ్రిడ్జిలు, 2 బ్రిడ్జిలు. ఈ సిటీ తీసుకుంటే, అంటే ఈ అనేది ఒక సిటీ పాయింట్ తీసుకుంటే, అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి మిడిల్ పాయింట్ చెప్తాను. ఇది ఇందాక తీసుకున్నటువంటి బ్రిడ్జ్ పాయింట్, ఇదిగోండి ఇది ఈ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు 2 ఉన్నాయి, ఇవి 2 కూడా ఏంటంటే ఇదొక బ్రిడ్జ్, ఇదొక బ్రిడ్జ్, ఈ పైన 2 అనమాట. ఈ 2 బ్రిడ్జెస్ని ఇలా డ్రా చేశాను. బాటంలో ఉన్న 2 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2, ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి బాటంలో ఉన్న బ్రిడ్జ్ ఇదొకటి, ఇదొకటి.
అంటే నాకు ఇదొక వర్టెక్స్, ఇంకోటి రెండోది వర్టెక్స్, అంటే ఈ రెండో వైట్ స్పేస్. ఈ వైట్ స్పేస్కి ఇటొక లైన్, ఇటొక లైన్, ఇటొక లైన్, ఇదిగోండి 1 2 3. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని గ్రాఫ్గా మార్చాను. అంటే బ్రిడ్జెస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి గ్రాఫ్గా మార్చాను. ఇదేమో ప్రాబ్లం, దీన్ని గ్రాఫ్గా ఇలా రాశాను. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ అనేది అన్ని సిటీస్ని, అంటే అన్ని బ్రిడ్జెస్ని, ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ అవ్వండి, మీ ఇష్టం, మీరు ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ అవ్వండి. ఇక్కడ నుంచైనా స్టార్ట్ అవుతారు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు. ఇవి రెండు సిటీస్, ఇదొక సిటీ, ఇదొక సిటీ. ఈ సిటీకి రావాలంటే ఇటు నుంచన్నా రావచ్చు, ఇటు నుంచన్నా రావచ్చు, ఈదనే రావచ్చు. అంటే ఇవన్నీ దారులే, ఇదొక దారి, ఇదొక దారి, ఈ స్ట్రైట్ ఒక దారి, ఇదొక దారి ఈ సిటీకి రావడానికి. ఇటు నుంచన్నా రావచ్చు, ఓకేనా. ఈ 5 దారిలో మీరు ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ అవ్వండి. ఈ రెండు సిటీస్ని కవర్ చేస్తూ అన్ని బ్రిడ్జెస్ని ఒకసారి మాత్రమే విజిట్ చేసే ఆన్సర్ ఉందా లేదా? దట్ ఈస్ వాట్ కోనిక్స్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్. The first person to solve the problem was the Swiss mathematician Euler. అందుకనే యూలర్ థియరీ ఇక్కడ నుంచే పుట్టింది. చివరికి అతను ఏం చెప్పాడంటే దీనికి ఆన్సర్ లేదని చెప్పేశాడు. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫైండ్ ఏ పాత్ టు ట్రావెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్ ఆఫ్ ది సిటీ. మీరు ఇలా చేయాలంటే మీ దగ్గర ఆన్సర్ లేదని చెప్పేశాడు యూలర్ క్లియర్గా. లేదని చెప్పాడు అంటే దానికి ఒక థీరం చెప్పాలి, ఒక కండిషన్ చెప్పి అందుకనే లేదు, దీనిలో ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అందుకనే ఈ ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పాలి. అక్కడ చెప్పేదే మనకి యూలర్ థీరం. ఇదిగోండి ఇదే యూలర్ థీరం. ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితేనే దాంట్లో నాకు పాత్ దొరుకుతుంది, లేదంటే దొరకదు. అది చెప్పేదే యూలర్ థీరం. ఓకే, కొనిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్. ప్రాబ్లం అంటే ఏంటో చెప్పండి చాలు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే 2 సిటీస్ ఉన్నాయి, 7 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ 4, రైట్ సైడ్ 3, 4 3 7 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఆ 7 బ్రిడ్జెస్ని నేను విజిట్ చేయడానికి ఒకసారి విజిట్ చేయాలి, 2 సిటీస్ని అన్ని బ్రిడ్జెస్ని కవర్ చేయాలి. అలాంటి వే ఏమన్నా ఉందా? అలాంటి వే ఏమీ లేదు. ఓకే, గ్రాఫ్ కలరింగ్ అనేది ఏం లేదండి, ఇంట్లో మనం పెయింట్ చేస్తామే అంతే. అంటే ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఈ 2 పాయింట్స్కి మధ్యలో ఈ వర్టెక్స్ ఉంది కదా, ఈ రెండింటికి మధ్యలో లైన్ ఉందంటే ఈ 2 కలర్స్ సేమ్ ఉండకూడదు. గ్రాఫ్ కలరింగ్ ఏం చెప్తానంటే నో టు అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ అంటే పక్క పక్కన ఉన్నాయంటే ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఎడ్జ్ ఉందని. ఏ 2 వర్టెక్స్ కన్నా పక్కన పక్కన ఉంటే వాటికి సేమ్ కలర్ ఇవ్వకుండా డ్రా చేయండి, దాన్నే కలరింగ్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ అంటారు. అంటే ఏసి 2 వర్టెక్స్లు ఉన్నాయి, కలర్ చేయాలంటే ఏ కోటి సి కోటి ఇవ్వాలి. బి అనేది ఏకి అడ్జసెంట్ కాబట్టి ఏ కలర్ కాకుండా వేరే కలర్ ఇవ్వచ్చు. అలానే సికి అడ్జసెంట్, మళ్ళీ సి కూడా వేరే కలర్ ఇవ్వలేదు దీనికి. అంటే ఏబిసికి 3 డిఫరెంట్ కలర్లు వాడాల్సిందే. డికి ఇవ్వాలనుకున్నాను, ఇది డి ఏమైంది, సికి దగ్గరలో ఉంది, ఏకి దగ్గరలో ఉంది, బికి రిలేటెడ్గా ఉంది. అంటే డి నుంచి 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 3 కలర్లు వాడలేను, డికి వేరే కలర్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ 4 నేను వేరే కలర్లు వాడితే గానీ ఆన్సర్ రాదు అని చెప్పేదే గ్రాఫ్ కలర్. ఎన్ని మినిమం కలర్స్ చూస్తున్నారు అనేది చెప్పేదే క్రోమాటిక్ నెంబర్. సిలబస్ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లేదు, బట్ ఐ హావ్ గాన్ త్రూ దిస్ వన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది గ్రాఫ్ థియరీ. Just relax for 5 minutes so that again I will continue. Up to graph theory I have completed. Now tree theory is there. Only trees also we will complete today. That will complete the trees, entire unit 5. Meanwhile, you can share your suggestions in the chat. How you have understood the graph theory.
Don't worry about the remaining unit 1. Unit 1 will be completed soon. All units, all questions of all 3 years, everything I will complete and I will share the notes also. Don't bother about the remaining parts of the unit. How the session you have enjoyed. That is what I am asking. Your voice is not audible. Just now I have taken some break, Deepika. Problems and theory, both are important. Only one person is asking. Planar graph. So now this is my next session. This can also be shared now. Trees part. Some of the concepts are there. Algorithms, again, I have rewritten those algorithms so that you can understood better. Yeah. I think shall we start with the next session? Trees. Tree. How tree will be there generally? It will have the branches. It doesn't have the closed property. Branches are separate. Tree will be at the ground level. That is called as the root node. అంటే డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి ఇక్కడ ట్రీలో డయాగ్రామ్స్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్. జనరల్ గా మన రూట్ నోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బేస్ గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది. ట్రీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు అప్పర్ లెవెల్ లో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి బ్రాంచెస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. డయాగ్రామ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ది డయాగ్రామ్స్
జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఈ ట్రీ డయాగ్రామ్స్ అనేది ట్రీస్ ఎలాగైతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండి అక్కడ నుంచి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో బ్రాంచెస్ ఎలాగైతే ఉంటాయో సేమ్ కెన్ బి డెలివర్డ్ ఇన్ టు ది ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ థియరీ. ఓన్లీ ద ప్రాపర్టీ ఫర్ ది ట్రీ ఈస్ there is no closed property. There is no closed property. Only the thing is there must be a path, not the circuit. If there is no circuit in the simple graph, then it is called as the tree. Tree is a simple graph with no circuits. Simple definition of the tree. Tree is a simple graph. Simple graph ante meaning it doesn't have any self loops. It doesn't have any multiple edges. Multiple edges ఉండకూడదు as well as the self loops ఉండకూడదు. Then only it is called as a simple graph. అలాంటి సింపుల్ గ్రాఫ్ లో సర్క్యూట్స్, if you are removing the property called as the circuit, then it is called as the tree. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నా సరే క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీ ఉండదు, ఎక్కడైతే స్టార్ట్ ఉండదు, క్లోజ్డ్ అనేది ఉండదు, ఓపెన్. ఇది జనరల్ గా ఈ ఫోర్త్ డయాగ్రామ్ ఉంది చూసారా, ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ట్రీ. దీన్ని రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఏని బేస్ లెవెల్లో వేయండి, బీసీని పై లెవెల్, ఆ పైన డిఎఫ్, అవి మనకున్న చెట్టు బ్రాంచెస్. అదే 5 తీసుకోండి, క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్, ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ట్రీ కాదు. ఇలా క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీ అంటే టీలో 2 బ్రాంచెస్ ఎక్కడ మెర్జ్ అయిపోకూడదు. బ్రాంచెస్ ఎప్పుడు కూడా మెర్జ్ అయిపోయి ట్రీ ఎక్కడికి ఎండ్ అయిపోకూడదు. మెర్జ్ అయ్యి 3వ బ్రాంచ్ రాకూడదు. బేస్ లెవెల్ నుంచి రూట్ లెవెల్ నుంచి వెళ్తుంటే ఒక ట్రై స్ట్రక్చర్ అనేది ఏంటంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో స్ప్రెడ్ అయిపోవాలి, మళ్ళీ మెర్జ్ అయిపోకూడదు. డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళి, ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఏ నుంచి 2 బ్రాంచెస్ బీసీ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అవి డి దగ్గర కలిసిపోకూడదు. అసలు అలాంటి ప్రాపర్టీ ఉండదు ట్రీలు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద ట్రీ. ఈ ట్రీలో మన ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్, ఇవన్నీ ట్రీ డెఫినేషన్స్. హైట్ ఆఫ్ ది ట్రీ అంటే రూట్ నోడ్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో లెవెల్స్. ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్, ఇది ఫస్ట్ లెవెల్, ఇది సెకండ్ లెవెల్, ఇది థర్డ్ లెవెల్, ఇది ఫోర్త్ లెవెల్. హైట్ ఆఫ్ ది ట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. హైట్ ఆఫ్ ది ట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. బేస్ లెవెల్ నుంచి నోట్ చేసుకుంటే 0, 1, 2, 3. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది ట్రీ. లెవెల్స్ అంటే అవి 0 గ్రౌండ్ లెవెల్, 0 లెవెల్ నుంచి యాడ్ చేయాలి. బేస్ లెవెల్ని హైట్లో యాడ్ చేయరు, రూట్ నోడ్ని హైట్లో యాడ్ చేయరు. హైట్ అంటే అక్కడ నుంచి 1, 2, 3. ఇదిగోండి, ఇది బేస్ లెవెల్ కాబట్టి 1, 2, 3 అనేది యాడ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది లెవెల్స్. వాటి చిల్డ్రన్స్ అంటే బ్రాంచెస్. నౌ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ది స్పానింగ్ ట్రీ. స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏం లేదండి, గ్రాఫ్ నుంచి సబ్ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. బట్ ద కండిషన్ ఈజ్, ఇందాక చెప్పాను, గ్రాఫ్ నుంచి సబ్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అన్నా తగ్గించవచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అన్నా తగ్గించవచ్చు. కానీ ట్రీ నుంచి స్పానింగ్ ట్రీ రావాలి అంటే, ట్రీ నుంచి స్పానింగ్ ట్రీ రావాలంటే ఒక ట్రీ నుంచి సబ్ ట్రీ తీసుకోండి. కండిషన్ ఏంటంటే మీరు ఎడ్జెస్ వదిలేయండి కానీ వర్టిసెస్ని వదలకండి. ఏ సబ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ జీ దట్ కంటైన్స్ ఆల్ ది వర్టిసెస్ ఆఫ్ జీ. అన్ని వర్టెక్స్లు ఉండాలి, వర్టెక్స్ లేవి కట్ అవ్వకూడదు, అన్ని వర్టెక్స్లు ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది స్పానింగ్ ట్రీ. ఇప్పుడు ఏబిసిడి ఒక గ్రాఫ్, దీనిలో స్పానింగ్ ట్రీ తీసుకోవాలంటే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏబిసిడి అన్ని వర్టెక్స్లు తీసేసుకోండి, మీకు నచ్చిన కొన్ని ఎడ్జెస్ డ్రా చేసుకోండి చాలు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది స్పానింగ్ ట్రీ. ఇవన్నీ దీనికి స్పానింగ్ ట్రీలే. ఓన్లీ ద కండిషన్ ఈస్ అది క్లోజ్డ్ ఉండకూడదు, అన్ని వర్టెక్స్లు కవర్ అవ్వాలి. ఒక ట్రీ నుంచి స్పానింగ్ ట్రీ రావాలి అంటే, స్పానింగ్ అంటే అల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఎలా అల్లుకుంటుంది, బేస్ లెవెల్ ఒకటే ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి సపరేట్గా వెళ్ళిపోతుంది. అలాని మీనింగ్ ఏంటంటే అన్ని చోట్లకి కవర్ అయిపోవాలి, క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీ ఉండకూడదు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ని మీరు తగ్గించుకొని ట్రీ నుంచి స్పానింగ్ ట్రీ తీసుకోవచ్చు. ఈ ట్రీ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను, దీనికి స్పానింగ్ ట్రీస్ ఇది. ఇక్కడ 2 అల్గారిథమ్స్ ఇంపార్టెంట్. బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్, డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్. ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ ఐ హావ్ కవర్డ్. నౌ దెర్ ఆర్ 4B క్వశ్చన్ algorithm for BFS. 2B question is there, which is called as the depth first algorithm. These two are the 2 important algorithms which are very, very important in the exam paper. Without these 2 question papers, there is no unit 5 question is there. Depth first algorithm, breadth first algorithm. అంటే ఇప్పుడు మీరు ట్రీ డయాగ్రామ్స్ చూశారు. ట్రీ డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ద థింగ్. These are called as the trees.
ఈ ట్రీస్ లో డెప్త్ ఫస్ట్ అంటే ఏంటి, బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు ఈ ట్రీ కదా ఇది, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అది బైనరీ ట్రీ, ఎందుకంటే రెండే బ్రాంచ్లు కదా, బైనరీ ట్రీ కూడా అనొచ్చు దీన్ని. ఇది ఒక ట్రీ, ఈ ట్రీలో రెండే బ్రాంచెస్ కాబట్టి దిస్ ట్రీ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది బైనరీ ట్రీ ఆల్సో. నౌ ద కండిషన్ ఈస్ వాట్ డూ యూ మెంట్ బై ది బ్రెడ్త్ ఫస్ట్, వాట్ డూ యూ మెంట్ బై ది డెప్త్ ఫస్ట్. ఇక్కడ నుంచి యూ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు. డెప్త్ ఫస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ సెర్చింగ్ కనుక యూ టు డబ్ల్యూ, డబ్ల్యూ టు వై, వై టు జెడ్, జెడ్ టు జెడ్ డాష్, ఇలా డెప్త్ వరకు ముందుకి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ సెర్చింగ్. సెర్చింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేయాలి, బైనరీ సెర్చ్ ఉంది. బైనరీ సెర్చ్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ఎరే, ఒక ఆర్డర్ లో ఎలిమెంట్స్ రాసేస్తాం, బైనరీ సెర్చ్. నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ది బైనరీ సెర్చ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ది డిఎఫ్ఎస్ బిఎఫ్ఎస్ అనేది అప్పుడు మీకు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటాయి. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్. బైనరీ సెర్చ్ కి 1 5 2 4 8 ఇవి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ బైనరీ సెర్చ్ లో దీనికి బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేయాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వీటిని సార్టింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి. 1 2 4 5 8 ఇలా ముందు సార్ట్ చేయకుండా మీరు బైనరీ సెర్చ్ స్టార్ట్ చేస్తే తప్పది. ఫస్ట్ మనకు బైనరీ సెర్చ్ చేయాలి అంటేనే ఆర్డర్లో ఉండాలి. లీనియర్ సెర్చ్ అంటే ఆర్డర్ అవసరం, బైనరీ సెర్చ్ అంటే ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఆర్డర్లో ఉన్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, సెర్చింగ్ ఎలా చేస్తారు, ఎక్కడో ఒక చోట మిడిల్లో కట్ చేయాలి. కట్ చేశాను, మిడిల్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేయండి మీకు ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ని. సపోజ్ 10 అని ఇచ్చాను, ఆ ఎలిమెంట్ దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా రైట్ సైడ్ ఉంటుందా అంటే 10ని 4ని కంపేర్ చేయండి. ఇది లెస్ దానా గ్రేటర్ దానా, 4 లెస్ దాన్ 10 అంటే 4కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండదు, మీరు సెర్చ్ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోండి. సో 5 8 దీన్ని మిడిల్ కట్ చేయండి. ఇప్పుడు మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే 5 అనుకున్నాను అనుకో, 5కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా రైట్ సైడ్ ఉంటుందా, 5 అనేది లెస్ దాన్ 10 కాబట్టి మీ సెర్చ్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళండి. ఆ తర్వాత ఉన్నది ఒకటి 8, 8 టు 10 రిలేషన్ ఈక్వల్ అవుతుందా కాదు, అంటే మీరు అడిగిన 10 అసలు ఈ ఎరేలోనే లేదు. ఇది బైనరీ సెర్చ్. సేమ్ థింగ్ ఈ సెర్చ్ ఎలాగైతే ఒక లైన్లో వెళ్ళిపోయిందో హారిజాంటల్, ఇది దీన్ని ఇప్పుడు మనం ట్రీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ట్రీలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎలా సెర్చ్ చేస్తారు, ట్రీలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలా సెర్చ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ సీ దిస్ వన్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి యూ నుంచి డబ్ల్యూ వై జెడ్ జెడ్1 ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఈ ఆర్డర్లో విజిట్ చేస్తే దాన్ని డెప్త్ కింద దాకా వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్. ఫస్ట్ యూ విజిట్ చేశారు, యూ నుంచి వికి వెళ్ళారు, వి తర్వాత డబ్ల్యూకి వెళ్ళారు అనుకో, ఫస్ట్ డబ్ల్యూకి వెళ్ళారు, డబ్ల్యూ తర్వాత వికి వెళ్ళారు, అంటే బ్రెడ్త్. బ్రెడ్త్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతే బ్రెడ్త్ ఫస్ట్. వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఫస్ట్ సెర్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతే డెప్త్ ఫస్ట్. వర్టికల్ డెప్త్, హారిజాంటల్ బ్రెడ్త్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది బ్రెడ్త్ ఫస్ట్, డెప్త్ ఫస్ట్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ రెండిట్లో కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే సర్క్యూట్ రాకుండా చూసుకోవాలి. మీ సెర్చింగ్ ఎలాగైనా స్టార్ట్ చేయండి. యూ నుంచి డబ్ల్యూకి వెళ్ళాను, డబ్ల్యూ నుంచి వై, వై నుంచి జెడ్, జెడ్ నుంచి జెడ్ డాష్, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంటే వై డాష్ మిగిలింది, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే ఎక్స్ డాష్, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే ఎక్స్, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే వి. ఈ ఆర్డర్లో రాస్తే దీన్ని డిఎఫ్ఎస్ అంటారు. యూ టు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై, ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ జెడ్, జెడ్ డాష్ ఇలా రాస్తే దాన్ని బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ అంటారు. That is the only one difference between the depth first and the breadth first. Okay. Now I will show you that example also. I think have you received the material now? DFS and BFS. All of you received the material just now I have shared. Whether it is reached to you or not. Somebody can text me, that will be easy to me so that I can understand the thing. I think they have given some Google Drive. I will share the document here. Those two only they have shared now. Yes. Now in this I have shared
whatever the Google Drive is there, I have shared there the entire total unit file. Yeah, I have shared in the Google Drive also, so that it will be easy to use. I will go with these two algorithms. First, see what is the algorithm. Depth first algorithm. What is this depth first algorithm? The basic idea behind that is to make a path as long as possible. Long means lengthy, from base from the root node to the all childs. Oka direction lo as long as possible, then go back and add the branches. First last daaka vellipovali, again add the branches. Another thing, this will use the stacks. This will use the stacks. Now see this algorithm. Algorithm simple. First ఎలా యాడ్ చేస్తారంటే v1 to the t అంటే ఏంటి సార్? అల్గారిథం ఎలా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారంటే మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటో దాని పేరు t అని పెట్టుకున్నాను. స్పానింగ్ ట్రీ కావాలి మీకు, డిఎఫ్ఎస్ కానీ బిఎఫ్ఎస్ కానీ, దీస్ టూ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు గెట్ ది స్పానింగ్ ట్రీ. ఒక స్పానింగ్ ట్రీని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనే దానికోసం ఫస్ట్ v1 ఏదో ఒక వర్టెక్స్ స్టార్ట్ అయ్యాను. ఇన్సర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ద స్టాక్ లో ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేశాను. చేసిన తర్వాత అండ్ మార్క్ ఇట్ ఈస్ విజిటెడ్, v1 ని విజిట్ చేశాను, బాగానే ఉంది. ఇఫ్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఎంప్టీ దెన్ వీఆర్ డన్. ఇంకా నేను విజిట్ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు, అయిపోయింది ఆన్సర్. కాదు ఇంకా ఉన్నాయి, అదర్వైజ్ అంటే ఇంకా ఉన్నాయి, ఎంటీ కాదు అంటే ఇంకా ఆల్రెడీ స్టాక్ లో చాలా తెచ్చిన ఎలిమెంట్స్, ఆ స్టాక్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇంకా విజిట్ చేయాలి అంటే లెట్ వి బి ద వర్టెక్స్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వర్టెక్స్ వి డాష్ దట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ టు వి అండ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ విజిటెడ్ ఎట్, దెన్ డిలీట్ వి అండ్ గో టు ది స్టెప్ 2. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లెట్ వి బి ద వర్టెక్స్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్, ఏదో ఒక వి అనేది ఉందనుకున్నాను. ఈ v1 రెండు సేమ్ అనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకొక ఎలిమెంట్ కోసం చెక్ చేయండి. రెండు సేమ్ కాదనుకోండి, సేమ్ కాదు అంటే నాట్ విజిటెడ్ ఎట్, దెన్ డిలీట్ వి అండ్ గో టు రిపీట్ ద ప్రాసెస్. రెండు సేమే, అలాంటప్పుడు వి డాష్ ఫస్ట్ నాన్ విజిటెడ్ వర్టెక్స్ దట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ టు వి. యాడ్ ది వర్టెక్స్ వి డాష్ వి కామా వి డాష్ టు ది టీ, ఇన్సర్ట్ వి డాష్ ఇన్ ది స్టాక్ అండ్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ ది వి డాష్ విజిటెడ్. అంటే ఏం లేదు, ఇదే డయాగ్రామ్, ఇందాక డయాగ్రామ్ ఉంది కదా మీకు. యూ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను, ఎక్కడికి వెళ్తారు మీ ఇష్టం, వి కన్నా వెళ్ళచ్చు, డబ్ల్యూ కన్నా వెళ్ళచ్చు. సపోజ్ నేను డబ్ల్యూకి వెళ్ళాను, డబ్ల్యూకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? డబ్ల్యూ అనేది ఆల్రెడీ విజిటెడా? కాదు. కాదు అంటే డబ్ల్యూ అనేది మీకు స్టాక్లో యాడ్ అయిపోతుంది. డబ్ల్యూని ఆల్రెడీ విజిట్ చేస్తుంటే అయిపోతుంది. డబ్ల్యూ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను? లెంగ్త్, ఇదే డైరెక్షన్లో డబ్ల్యూ నుంచి వెళ్ళాలి. డబ్ల్యూకి వికి కనెక్టివిటీ లేదు కదా. ఒకవేళ వికి వెళ్ళారనుకోండి, వి తర్వాత ఇంకేమైనా విజిట్ చేయాల్సింది ఉందా? ఏమీ లేవు, అంటే ఈ డైరెక్షన్ తప్పు. సో డబ్ల్యూకి వెళ్తేనే ఇంకా విజిట్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. విజిట్ చేయాల్సిన దాన్ని ఎప్పుడు ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తాను, ఆల్రెడీ విజిటెడా కాదా, విజిటెడా కాదా. డబ్ల్యూ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాను? ఎక్స్కి వెళ్ళొచ్చు, ఎక్స్ డాష్కి వెళ్ళొచ్చు. సో డెప్త్ ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ముందు మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాల్సింది డెప్త్ ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి లాస్ట్ దాకా. దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ గో ఫర్ ది రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ బ్యాక్, యాడ్ చేస్తూ బ్రాంచెస్ని వెళ్ళిపోవాలి. అదే ఇక్కడ వెళ్ళగలుగుతాం. ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్తో సేమ్గా ఉంటే యాడ్ చేయొద్దు, లేదనుకుంటే యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళండి. సేమ్ అయితే కనుక యూ కెన్ బిల్డ్. ఓకే, దీనికి అల్గారిథం ఇలా రాస్తారు. ఇదేమో అల్గారిథం, మామూలుగా థియరిటికల్ సెంటెన్సెస్. మీరు సిస్టంలో ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అనుకుంటే డిఎఫ్ఎస్లో సూడో కోడ్ ఇది. వి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ న్యూ వర్టెక్స్ సెట్ తీసుకున్నాను, దాంట్లో ఈ1 యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్లో మనకి ఎడ్జెస్ ఏమి ఉండవు, ఒక్కోటి యాడ్ చేయాలి. డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డాష్ వై ట్రూ బిగిన్ ఏ ఎడ్జ్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఎడ్జ్ డబ్ల్యూ కామా వి దట్ వెన్ యాడెడ్ టు డజంట్ క్రియేట్ ఏ సైకిల్. అంటే మనకి ఏంటంటే ఏ ఎడ్జ్ని యాడ్ చేసినా సరే ప్రీవియస్గా విజిట్ అయ్యి ఉండకూడదు. ఇంకోటి ఏంటంటే సర్కిల్ని క్రియేట్ చేయకూడదు. సైకిల్ని క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మీరు అక్కడే లూప్ తిరుగుతూ ఉంటారు, కాబట్టి అది సైకిల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు. సైకిల్ని యాడ్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏది లేకుండా ఉంటే దట్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ దట్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్. యాడ్ డబ్ల్యూ కామా వి టు ది ఈ డాష్, దెన్ ఓన్లీ ఈ డాష్లో యాడ్ చేస్తే అది ఓకే, ఎడ్జ్ ఇంతవరకు విజిట్ చేయలేదు, నాట్ విజిటెడ్ అని తెలిస్తే దాన్ని వర్టెక్స్ సెట్లో యాడ్ చేసేయండి. ఫస్ట్ ఏమో ఎడ్జ్ సెట్లో యాడ్ చేస్తారు, విజిట్ చేశారా లేదా చెక్ చేశారు, విజిట్ చేయలేదు, దాన్ని తీసుకెళ్ళి వి డాష్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసేసారు వి డాష్లోకి. అప్పుడు ఆల్రెడీ v1 ఉంది, రెండోది వి యాడ్ అయిపోయింది. ఎండ్ ప్రాసెస్.
సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ది బిఎఫ్ఎస్. బిఎఫ్ఎస్ లో చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇది బిఎఫ్ఎస్ ఏంటంటే క్యూ, డిఎఫ్ఎస్ ఏంటంటే నిలువుగా వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి స్టాక్, బిఎఫ్ఎస్ బ్రెడ్ వెళ్తారు కాబట్టి క్యూ అంటే అడ్డంగా ఉంటుంది, హారిజాంటల్ ఎరే. స్టాక్ అనేది వర్టికల్ ఎరే. సేమ్ లాజిక్ బిఎఫ్ఎస్ లో అప్లై చేస్తారు. బేసిక్ ఐడియా టు స్టార్ట్ విత్ ది వర్టిసెస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద రూట్ అండ్ ద వర్టిసెస్ ఆర్ అడ్జసెంట్ టు. ఇక్కడ మనం తీసుకునేదంటే మన రూట్ లో ఎన్ని వర్టెక్స్లు అడ్జసెంట్ అయితే ఉంటాయో వాటన్నిటిని యాడ్ చేయండి టు ది లాటర్ అండ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ విజిటెడ్. పక్క పక్కనే ఉండే అన్నిటిని ముందు యాడ్ చేస్తాం. అదే డిఎఫ్ఎస్ లో అయితే పక్క పక్కన ఉండే వాటిని కాదు, ఒకదాని కింద ఒకటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే అడ్జసెంట్ ఉన్నది. అదే మీరు బిఎఫ్ఎస్ లో చూడండి, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ యాడ్ ది గో బ్యాక్. దీంట్లో ఏంటంటే డిఎఫ్ఎస్ లో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ యూస్ చేస్తారు, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి యాడ్ చేస్తారు బ్రాంచెస్ ని. అదే బిఎఫ్ఎస్ లో అయితే ముందు బ్రాంచెస్ ని యాడ్ చేసి తర్వాత ముందుకు వెళ్తారు. యాడ్ ద వర్టిసెస్ టు ది అడ్జసెంట్ టు V1. V1 కి అడ్జసెంట్ ఉన్న రెండు ముందు యాడ్ చేయి, తర్వాత వేరే చోటుకి వెళ్ళి. ఇదే డయాగ్రామ్, ఇదే డయాగ్రామ్. యూకి అడ్జసెంట్ ఏమున్నాయి, వి ఉంది, డబ్ల్యూ ఉంది. అంటే ముందు యూడబ్ల్యూ రెండు, విడబ్ల్యూ రెండు యాడ్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ వి దగ్గరికి వెళ్ళు, ఏమీ లేవు. డబ్ల్యూకి వెళ్ళు, రెండు ఉన్నాయి, ఎక్స్ వై, ఆ రెండు యాడ్ చేయి. ఎక్స్కి అడ్జసెంట్ ఎక్స్ డాష్ యాడ్ చేసి, వైకి వెళ్ళు, వై డాష్ అడ్జసెంట్ జెడ్ ఈ రెండు యాడ్ చేసి, తర్వాత Y1 ఏం లేవు, X1 ఏం లేవు, జెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళు, జెడ్ డాష్. అంటే దీంట్లో మనకు బిఎఫ్ఎస్ ఆర్డర్ ఏంటంటే యువిడబ్ల్యూ XY, దెన్ X1 Y1 Z1 దెన్ జెడ్ డాష్. ఇది దీనిలో అంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎ క్యూ ఈజ్ ఎంప్టీ దెన్ వీఆర్ డన్. ఎంప్టీ కాదు కాబట్టి ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది క్యూ, క్యూకి ముందు ఎవరు ఉన్నారో చెక్ చేయండి. చెక్ చేసి దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ విజిటెడ్ అండ్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు వి, దెన్ యాడ్ ఇట్. ఆల్రెడీ విజిటెడ్ అయితే కనుక డిలీట్ ఇట్. బిఎఫ్ఎస్ కూడా ఇలాగే సేమ్ చూడకూడదు. అయితే నోట్స్లో కూడా ఉంది, నేను షేర్ చేసిన మీ మెటీరియల్లో కూడా ఉంది, ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఈజ్ దేర్. దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి అల్గారిథమ్స్, బట్ కొద్దిగా సింపుల్గా ఉన్నాయని ఐ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ సమ్ లైన్స్. తర్వాత ఇదిగోండి బిఎఫ్ఎస్ ఓన్లీ 3 లైన్సే ఉన్నాయి, కొద్దిగా 7 మార్క్స్ కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేశాను అంతే. ప్రాసెస్ ఏమి, ఇదిగోండి డిఎఫ్ఎస్ డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ కదా, చూడండి ఏబి డిఈ, ఆ తర్వాత మళ్ళీ సికి వెళ్ళి ఎఫ్జి, ఒక డెప్త్ అయిపోయింది, మళ్ళీ రెండో డెప్త్ సికి వెళ్ళి ఎఫ్కి వెళ్ళి అప్పుడు జీకి వెళ్తాను. డిఎఫ్ఎస్ ఈజ్ మోర్ ఫాస్టర్, డెప్త్ ఫస్ట్ అనేది మోర్ ఫాస్టర్ దాన్ బిఎఫ్ఎస్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను బిఎఫ్ఎస్లో, ఫస్ట్ డిఎఫ్ఎస్ చెప్తున్నాను, డిఎఫ్ఎస్లో ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను, డెప్త్ అంటే కిందకి వెళ్ళాలి, బి, ఇంకా కిందకి వెళ్ళు, డి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, లేవు, వెనక్కి వచ్చేసి పక్కన ఉన్న దాన్ని యాడ్ చేయి, ఈ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తారు, బి ఆల్రెడీ విజిటెడ్ యాడ్ చేయొద్దు, మళ్ళీ దాని పక్కకి వెళ్ళు, సి విజిట్ చేయలేదు, సో సికి వెళ్ళిపో, ఈ నుంచి సికి వెళ్తావు, సి నుంచి డెప్త్కి వెళ్తే ఎఫ్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు, జీకి వెళ్ళొచ్చు. నేను ఎఫ్కి వెళ్ళి తర్వాత జీకి వెళ్ళాను, మీరు జీకి వెళ్ళి కూడా ఎఫ్కి వెళ్ళొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బ్రెడ్త్ ఫస్ట్లో ఫస్ట్ ఏ, తర్వాత బి, తర్వాత సి, ఆ తర్వాత డి, ఆ తర్వాత ఈ, ఆ తర్వాత ఎఫ్, ఆ తర్వాత జి. ఇదిగోండి డిఎఫ్ఎస్కి బిఎఫ్ఎస్కి యారో మార్క్స్తో కూడా రాశాను, రూట్ నోడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రాయాలి. ఇది డిఎఫ్ఎస్ బిఎఫ్ఎస్, దీస్ టూ ఆర్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను, బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది, అందుకే నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. థీరం అనేది ఉంది, థీరం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో థీరమే చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాబ్లం కన్నా థీరం చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ప్రాబ్లం చదివితేనే మీకు థీరం అర్థమవుతుంది, అందుకని నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను, కొన్ని శాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ప్రిమ్స్ అల్గారిథం, క్రస్కల్ అల్గారిథం ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒక 2 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవి కూడా అంతగా లేవు. ఇక్కడ ప్రిమ్స్ అల్గారిథం ఏం చెప్తుందంటే ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ అవ్వండి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతారంటే ఈ మొత్తం దానిలో లీస్ట్ ఎక్కడ ఉంది, 1 ఎఫ్కి డికి మధ్యలో. అంటే నువ్వు డి నుంచి అన్నా స్టార్ట్ అవ్వు, ఎఫ్ నుంచి అన్నా స్టార్ట్ అవ్వు. సపోజ్ డి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను, ఎక్కడికి వెళ్తాను, లీస్ట్ ఎఫ్. ఎఫ్ తర్వాత లీస్ట్ ఏముంది, బి. బి నుంచి లీస్ట్ ఇటువైపు వెళ్తే 3, ఇటువైపు వెళ్తే 4, అంటే ఏకి వచ్చేస్తాను. ఏ నుంచి లీస్ట్ ఇటే వచ్చాను కాబట్టి 6 తీసుకొని 2 తీసుకుంటాను. ఏ నుంచి కిందకి వెళ్తే ఈ, ఈకి వెళ్ళి ఈ నుంచి లీస్ట్ ఏముంది 3, ఈ నుంచి ఇక్కడికి ఎఫ్కి వెళ్ళిపోతే క్లోజ్ అయిపోతుంది. క్లోజ్ అవ్వకుండా అన్ని వర్టెక్స్లు విజిట్ చేసుకోవాలి. అదే ప్రిమ్స్ అల్గారిథం. క్రస్కల్ అల్గారిథం అంటే ఫస్ట్
ఎఫ్డిని యాడ్ చేసేస్తాను, బిఎఫ్ని యాడ్ చేస్తాను, ఎఫ్ఈని యాడ్ చేస్తాను. అంటే తక్కువ ఎక్కడైతే ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే చీపురు పుల్లల ఆట అనమాట. జస్ట్ లైక్ అక్కడక్కడ డాట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ లిస్టులు ఉన్నాయో అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. అది క్రస్కల్ అల్గారిథం. ప్రిమ్స్ అల్గారిథంలో ఏంటంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫిక్స్డ్. ఇదిగోండి ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చూసుకోవాలి. ఏ నుంచి లీస్ట్ ఏముంది 3 6 2, లీస్ట్ ఏంటి ఈ, అంటే ఏ నుంచి ఈకే వెళ్ళాలి. ఏ నుంచి ఈకి లీస్ట్. ఈకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నుంచి ఏముంది 2 3 4, ఆల్రెడీ ఇది విజిట్ చేశారు. ఏఈ అయిపోయింది. 3కి వెళ్ళండి లేదా 4కి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం 3కి వెళ్తాం, అంటే ఈ నుంచి ఎఫ్కి, అలా ఎఫ్ నుంచి మళ్ళీ డికి. లీస్ట్లు ఎక్కడైతే ఉంటే కంటిన్యూషన్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే కంటిన్యూషన్ అయిపోతుంది. అదే క్రస్కల్ అల్గారిథంలో కంటిన్యూషన్ కాదు. ముందు మీరు చుక్కలు వేసేసుకోండి, ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో తక్కువ అన్ని కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఇదిగో చూడండి, ఇది ఫస్ట్ తక్కువ, నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఇది. తక్కువ ఉన్నాయని కలుపుకోవటం అనేది ఆ ఎగ్జాంపుల్ క్రస్కల్ అల్గారిథం. ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ప్రిమ్స్ అల్గారిథంలో, క్రస్కల్ అల్గారిథంలో కంటిన్యూషన్ ఉండేది ప్రిమ్స్ అల్గారిథం, అక్కడక్కడ యాడ్ చేసేది క్రస్కల్ అల్గారిథం. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్. So I think we have done with the Prim's algorithm. So this one I have completed. BFS and DFS also we have completed. Now I left with only 2 problems are there. I have explained the spanning tree algorithm, those things also. These are the searching, those are the spanning trees. Prim's algorithm, Kruskal algorithm. అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ అవి చేసేటప్పుడు ప్రిమ్స్ అల్గారిథం, క్రస్కల్ అల్గారిథం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ లైక్ యువర్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో. నెక్స్ట్ మనకున్నవి ప్రూవ్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అన్ ఆడ్ డిగ్రీ ఇన్ ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఈవెన్. ఒకటి, ఏ ట్రీ హ్యాస్ n వర్టిసెస్ హ్యాస్ n-1 ఎడ్జెస్. ఇక్కడ ట్రీలోనే ఉంటుంది. ఈ మెటీరియల్లో ఒక క్వశ్చన్ మిస్ అయినట్టుంది. ఏ ట్రీ లాజిక్ ఏంటంటే, ఒక ట్రీ తీసుకుంటే దానిలో సపోజ్ 4 వర్టెక్స్లు ఉన్నాయనుకోండి, 3 ఎడ్జెస్ మ్యాక్సిమం తీసుకోగలరు. అంతకు మించి తీసుకుంటే ట్రీ విత్ n వర్టిసెస్ హ్యావ్, అంటే ఒక ట్రీలో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అనేది ఈవెన్ అని చెప్పాలి. ఒకటి, 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి. నంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ వర్టిసెస్ ఈజ్ ఈవెన్ అని ఒకటి. నెక్స్ట్ ట్రీ విత్ n వర్టిసెస్ హ్యాస్ ఓన్లీ n-1 ఎడ్జెస్. n కంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నా ఏమైపోతుందంటే అది ట్రీ అవ్వదు, సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఎన్ని వర్టెక్స్లు ఉన్నాయో అన్ని అడ్జస్ట్ తీసుకుంటే అది ట్రీ అయిపోతుంది, క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. అందుకని అది తీసుకో. This is the 2 theorems. See this one. If G is an undirected graph, with n vertices and m edges, then degree of the vertices is equal to even number.
ఇది అది రెండు సేమ్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం. ప్రూవ్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఆడ్ డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్. దీనిలో ఆడ్ డిగ్రీ ఈవెన్ డిగ్రీ అనేది డిఫైన్ చేస్తాను. ఆడ్ డిగ్రీ ఈవెన్ డిగ్రీ డిఫైన్ చేస్తేనే ఆ రెండు సేమ్ అని చెప్తారు. ఈవెన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అని. ఈవెన్ అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అని చెప్పాలి. ఒక అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను. సిన్స్ ఎవ్రీ ఎడ్జ్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్, అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ లో ప్రతి ఎడ్జ్ మీకు ఇన్సిడెంట్ అవ్వాలి కాబట్టి ప్రతి వర్టెక్స్ యొక్క డిగ్రీ ఎంత అవుతుందంటే 2. అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటేనే ఏ నుంచి బికి లైన్ ఉంటుంది, బి నుంచి ఏకి లైన్ ఉంటుంది. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ద ఏ ఏమవుతుందంటే ఏ నుంచి కంపల్సరీగా కనెక్టివిటీస్ ఉంటే ప్రతి ఎడ్జ్కి 2 డిగ్రీ ఉంటుంది. ప్రతి ఎడ్జ్కి 2 డిగ్రీ ఉంటుంది. ప్రతి ఎడ్జ్కి 2 డిగ్రీ అంటే మీరు ఉన్నటువంటి అన్ని వర్టెక్స్లు డిగ్రీలు అదొక ఈవెన్ నెంబర్ 2 ఉంటుంది కాబట్టి 2 + 2 + 2 + 2 అన్సోన్ ఎన్నిసార్లు రాసినా సరే అది ఈవెన్ నెంబరే అవుతుంది. ఓకే, అదొకటి. అది ఈవెన్ నెంబర్ ఎలా అవుతుంది? ద నంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ డిగ్రీ వర్టిసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్. ఈ రెండు కంబైన్ చేసేయండి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. ఒకటే రాయద్దు. ఓన్లీ మిమ్మల్ని అడిగింది థీరం 2, కానీ మీరు థీరం 2లో రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 1 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి 2 రాయండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి వర్టెక్స్కి ఈవెన్ డిగ్రీ ఉంటుందని చెప్తారు. దాంట్లో ఆడ్ డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్లు కూడా ఈవెన్ అని ఇక్కడ చెప్తారు. ఆడ్ డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్లు ఎలా చెప్తారంటే దీనిపైన రాసిన థీరం పేరు హ్యాండ్ షేకింగ్ థీరం అంటారు దాన్ని. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఆల్ వర్టిసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × m. డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దాంట్లో కొన్ని ఆడ్ ఉంటాయి, కొన్ని ఈవెన్ ఉంటాయి. సో మీరు లాంబ్డా నుంచి కే వరకు ఆడ్ అనుకున్నారు, ఇది వచ్చేటప్పటికి ఎన్ అనుకున్నారు అనుకోండి, సమ్ ఆఫ్ ది ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఈవెన్ అవుతుంది. అంటే ఇది వచ్చేటప్పటికి ఆడ్ డిగ్రీ, ఇది వచ్చేటప్పటికి ఈవెన్ డిగ్రీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, 2 నెంబర్లు యాడ్ చేస్తే ఈవెన్ నెంబర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే ఈవెన్ నెంబర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితేనే వస్తుంది. ఆ 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితేనే రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఈవెన్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయండి, ఒక ఈవెన్ నెంబర్ని ఒక ఆడ్ నెంబర్ని యాడ్ చేయండి, రాదు. మీరు 2 ఆడ్ యాడ్ చేసినా అవి వస్తాయి. మీరు 2 యాడ్ చేసినా ఈవెన్ వస్తుంది. కానీ మనకు డిగ్రీ ఏంటంటే డిగ్రీని స్ప్లిట్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని ఆడ్ డిగ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని ఈవెన్ డిగ్రీ ఉంటాయి. 2 ఆడ్ డిగ్రీలు ఉండవు. మీరు 3 తీసుకుంటే 2 ఆడ్ డిగ్రీలు ఉండవు. ఇక్కడ చెప్పింది అదే, 2 ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటుంది. డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ ఏది తీసుకున్నా సరే ఈవెన్ నెంబర్లో ఉంటుందని. కాబట్టి 2 ఈవెన్ ఉండదు, సారీ 2 ఆడ్ ఉండవు. 2 ఆడ్ అనేది గ్యారంటీగా ఉండవు. ఓకేనా? సో ఒకటి ఆడ్ ఒకటి ఈవెన్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, 2 ఆడ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 2 ఈవెన్ నెంబర్లనే అర్థం. ఇదొక ఈవెన్ నెంబర్, ఇదొక ఈవెన్ నెంబర్ అయితే ఆన్సర్ ఈవెన్ నెంబర్. మీరు 2 ఈవెన్ నెంబర్ని సపరేట్ చేసిన ఈవెనే, 2 ఈవెన్ నెంబర్ని యాడ్ చేసిన ఈవెన్. దేర్ఫోర్ ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద కే ఈజ్ ఓన్లీ ద ఈవెన్ నెంబర్. మీరు కే దగ్గర స్ప్లిట్ చేశారు, బాగానే ఉంది. దీని డిగ్రీ కూడా ఈయనే కదా. మీరు ఎక్కడ స్ప్లిట్ చేసినా సరే మీరు యాడ్ చేసేటువంటి వర్టెక్స్ యొక్క డిగ్రీ అనేది ఈవెన్ నెంబరే అవుతుంది. అందుకనే number of odd vertices, number of odd degree vertices is always even. ఇది ఒకటి ఉంది. another material is also there. ఒక సింపుల్ లైన్లో అయిపోతుంది అది. ఇదిగోండి, చదవండి. ఆడ్ డిగ్రీ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే సపోజ్ విఈ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. రెస్పెక్టివ్లీ డినోట్స్ ది ఈవెన్ డిగ్రీ టర్మ్స్, ఆడ్ డిగ్రీ టర్మ్స్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ రావాల్సిందే. కానీ డిగ్రీ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ అంటే మీనింగ్ 2e. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. మనకు హ్యాండ్ షేకింగ్ థీరం ఏం చెప్తుందంటే, హ్యాండ్ షేకింగ్ థీరంలో సమ్ ఆఫ్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ నెంబర్. సమ్ ఆఫ్ ది డిగ్రీసెస్ ఆఫ్ ఆల్ వర్టిసెస్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అని. సో ఆ వర్టిసెస్లో డిగ్రీస్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతాయి? కొన్ని యాడ్ అవుతాయి, కొన్ని ఈవెన్ అవుతాయి. కొన్ని ఆడ్ డిగ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని ఈవెన్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి. కానీ ఆన్సర్ ఈవెన్ రావాలి. కానీ మీకు ఎప్పుడన్నా ఆడి కనుక ఎన్ని ఉంటాయి, ఈవెన్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఈ కౌంట్ ఆడ్ డిగ్రీ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఈవెన్ నెంబర్లో ఉంటాయి. ఈవెన్ నెంబర్ ఈవెన్లో నెంబర్లోనే ఉంటాయి. ఈ 2 ఈవెన్ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే కానీ ఈవెన్ నెంబర్ రాదు. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా సింపుల్. ఇది వచ్చేటప్పటికి హ్యాండ్ షేకింగ్ థీరం. ఫస్ట్ థీరం చెప్పాను హ్యాండ్ షేకింగ్ థీరం అని. అదేం చెప్తుందంటే సమ్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఆల్ వర్టిసెస్, అది 2 × నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అని చెప్పేశారు. అది బాగానే ఉంది. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిగ్రీస్ అంటే దానిలో ఈవెన్ డిగ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని ఆడ్ డిగ్రీ ఉంటాయి. ఆడ్ డిగ్రీ ఎన్ని ఉంటాయి, ఈవెన్ డిగ్రీస్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఆడ్ డిగ్రీ ఈవెన్ డిగ్రీ కంపల్సరీగా మీకు ఈవెనే ఉంటాయి. ఈవెన్ డిగ్రీ వర్టెక్స్లు ఎన్ని ఉంటాయంటే కంపల్సరీగా ఈవెన్ ఉంటాయి. ఇది కంపల్సరీగా ఈవెన్ అయిపోయింది. ఈవెన్ నెంబర్ మైనస్ దీన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్లారు ఇందాక ఇచ్చిన షేర్ మెటీరియల్. ఈవెన్ మైనస్ ఈవెన్ ఏమవుతుంది? ఈవెన్ అవ్వాలి. అంటే ఈ నంబర్ ఆడ్ డిగ్రీ ఉన్నటువంటి వర్టెక్స్లు, ఇదేంటంటే నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఆడ్ డిగ్రీ, ఇది నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఈవెన్ డిగ్రీ. నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఈవెన్ డిగ్రీ ఈవెన్ అయిపోతుంది.
ఇది ఈవెన్, ఆల్రెడీ టోటల్ నెంబర్ ఈవెన్ అని తెలిసింది. ఈవెన్ మైనస్ ఈవెన్ ఈవెనే, అంటే ఈ నెంబర్ కంపల్సరీగా ఈవెన్ అవ్వాలి, అదొక లాజిక్. లేదా రెండు ఈవెన్ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే కానీ అది ఈవెన్ నెంబర్ రాదు. దేర్ఫోర్ ఆడ్ డిగ్రీ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈవెన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. సింపుల్ లాజిక్ అది. హ్యాండ్ షేకింగ్ రెండు కలిపి రాయండి, మార్కులు ఎక్కువ వస్తాయి. మీరు ఒకటే సింపుల్గా 2 లైన్లో తేల్చేది, రెండు కలిపి రాస్తేనే బెటర్. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా రాశాడు. ఎలా రాశాడు? ఆడ్ డిగ్రీ ఉన్నాయండి, ఈవెన్ డిగ్రీ ఉన్నాయండి, రెండింటిని యాడ్ చేయండి, ఈవెన్ నెంబర్. ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అని తెలిసింది. ఈ కౌంట్ వచ్చేటప్పటికి కంపల్సరీగా ఈవెన్. ఇదేమవ్వాలి? గ్యారంటీకి ఈవెన్ అవ్వాల్సింది. ఓకే, ద లాస్ట్. సో దీంట్లో ఆడ్ డిగ్రీ వచ్చేసి ఈవెన్ అయిపోయింది. ఇంకా మనం చేయాల్సింది ఇది ఒక్కటే ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ ఏంటంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ n-1 ఉండాలంటున్నారు. అంటే మీరు ట్రీ డయాగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేశారు. ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. జంప్ టు ట్రీస్. ఈ అన్ని మీకు ఈ మెటీరియల్ కూడా కావాలంటే షేర్ చేస్తాను, బట్ దీనిలో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్తారు. ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ కావాలంటే ఇంపార్టెంట్ వస్తాయి. ఇంకొకటి ట్రీ. ఈ ట్రీలో ఏంటంటే మనకి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఎన్ని వర్టెక్స్లు అయితే ఉంటాయో దానికంటే ఒకటి కంపల్సరీగా తక్కువ ఉంటుంది. ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నా సరే మీకు ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది, ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నా ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది. క్లోజ్ అయితే సర్క్యూట్. సర్క్యూట్ అంటే అది ట్రీ కాదు. ట్రీ అవ్వాలి అంటేనే కండిషన్ ఏంటి? మీకు ట్రీ డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్, అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ వితౌట్ ది సింపుల్ సర్క్యూట్. సర్క్యూట్ ఉండకూడదు. మీరు ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ ఎక్కువ యాడ్ చేసినా సరే సర్క్యూట్ వచ్చేస్తుంది. ప్రతి వర్టెక్స్కి మధ్యలో ఒకే ఎడ్జ్ ఉండాలి. సో ఈ నెంబర్ని మీరు యాడ్ చేయండి, కంపల్సరీగా ఎన్ని అయితే ఉంటాయో దానికంటే ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది, ఒకటి ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సే లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ద థియరమ్. Yeah. Now it is the time you can ask, you can share your suggestions, how you have enjoyed the session. That will complete the unit 5 entire thing. If you have any doubts, next class I will start with the doubts only. Whatever the doubts are there, if you go with the doubts, then only I will start the next session. So you can post, you can chat me if you have any queries.